सिद्धिविनायकमूर्ति की जय। जानकीकान्तस्मरणं जय जय राम राम। गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द। नमः पार्वतीपतये हर हर महादेव। श्री सद्गुरुस्वामिनः जय। आञ्जनेयस्वामिनः जय। सदा बालरूपापि विघ्नाद्रिहन्त्री महादन्तिवक्त्रापि पञ्चास्य मान्या विधीन्द्रादिमृग्या गणेशाभिधामे विधत्तां श्रियं कापि कल्याणमूर्तिः श्यामा काचन चन्द्रिका त्रिभुवने पुण्यात्मनामानने सीमा शून्यकविद्ववर्षजननी याः कापि कादम्बिनी मारारातिमनोविमोहनविधौ काचित्तमः कन्दली कामाक्ष्याः करुणाकटाक्षलहरी कामाय मे कल्पतां शारदा शारदाम्भोजवदना वदनाम्बुजे सर्वदा सर्वदास्माकं सन्निधिं सन्निधिं क्रियात्। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादशङ्करं लोकशङ्करं। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। अपारकरुणासिन्धुं ज्ञानदं शान्तरूपिणं श्रीचन्द्रशेखरगुरुं प्रणमामि मुदान्वहं। यदीयाङ्घ्रिचिन्ता सुपूता च वाणी यदीयं स्वरूपं सदा ध्यानयोग्यं तमेवेन्दुचूडाख्यदिव्यावतारं मनोवाक्शरीरैः गुरुश्रेष्ठमीडे सदात्मध्याननिरतं विषयेभ्यः पराङ्मुखं नौमि शास्त्रेषु निष्णातं चन्द्रशेखरभारतीं। दोर्भिर्युक्ता चतुर्भिः स्फटिकमणिमयीम् अक्षमालां दधाना हस्ते नैकेन पद्मं सितमपि च शुकं पुस्तकं चापरेण भासा कुन्देन्दु शङ्खस्फटिकमणिनिभा भासमाना असमाना सा मे वाग्देवतेयं निवसतु वदने सर्वदा सुप्रसन्ना। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलं। वाल्मीकेः मुनिसिंहस्य कवितावनचारिणः शृण्वन् रामकथानादं को नयाति परां गतिं। यः पिबन् सततं रामचरितामृतसागरम् अतृप्तस्तं मुनिं वन्दे प्राचेतसमकल्मषम्। आञ्जनेयमतिपाटलाननं काञ्चनाद्रिकमनीयविग्रहं पारिजाततरुमूलवासिनं भावयामि पवमाननन्दनं। वैदेहीसहितं सुरद्रुमतले हरिमे महामण्टपे मध्ये पुष्पकमासने मणिमये वीरासने सुस्थितम् अग्रे वाचयति प्रभञ्जनसुते। तत्त्वं मुनिभ्यः परं व्याख्यान्तं भरदादिभिः परिवृतं रामं भजे श्यामलं। नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यः नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। पीताम्बरं करविराजितशङ्खचक्रकौमोदकीसरसिजं करुणासमुद्रं राधासायम् अतिसुन्दरमन्दहासं
वाहातालयेशमनिशं हृदि भावयामि योऽहन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयति अखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं श्रुतिस्मृतिपुराणोक्तधर्मघोषणनिस्तुलं भक्तवात्सल्यजलधिं पूर्णानुग्रहकारिणम् उपन्यासमहारत्नम् अज्ञातकटुभाषणम् अनन्तरामयोगीन्द्रं मद्गुरुं श्रेयसे भजे मुहुकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपा तमहं वन्दे परमानन्दमाधवं भक्तवात्सल्यजलधेः परमानन्दरूपिणः अस्मदाचार्यराजस्य प्रपन्नोऽस्मि पदाम्बुजं त्र्यम्बकपुराधीशं गणाधिपसमन्वितं गजारूढमहं वन्दे शास्तारं कुलदैवतं विराजन्तं त्रिनयने वल्लीसेनापतिं प्रभुं वाञ्छितार्थप्रदं वन्दे षण्मुखं कुलदैवतं बुद्धिर्बलं यशो धैर्यं निर्भयत्वमरोगता अजाड्यं वाक्पटुत्वञ्च हनुमत्स्मरणात् भवेत् அஞ்சிலே ஒன்று பெற்றான் அஞ்சிலே ஒன்று ஈர்த்தாவி அஞ்சிலே ஒன்றாராக ஆரியற்காக ஏகி அஞ்சிலே ஒன்று பெற்ற அணங்கை கண்டு அயலாரூரில் அஞ்சிலே ஒன்றை வைத்தான் அவன் நம்மை அடித்து காப்பான் ஊனிடைச்சுவர் வைத்து என்பது உன்னாட்டி உரோமம் மேய்ந்து 9 வாசல் தானுடை குரம்பை பிரியும் போது உன்னுதல் சரணமே சரணம் என்றிருந்தேன் தேனுடை கமலத்திருவினுக்கரசே திரை கொள்மா நெடுங்கடல் கிடந்தாய் நானுடை தவத்தால் திருவடி அடைந்தேன் नैमिषारण्यत्तुडङ्गाय श्रीहरये नमः सीतालक्ष्मणभरतशत्रुघ्न हनुमत्समेत श्रीरामचन्द्राय परब्रह्मणे नमः गुरुपवनपुरेशाय नमः सद्गुरुचरणारविन्दाभ्यां नमः वाग्देव्यै नमः ॐ हनुमते नमः स्वस्त्यस्तु समस्तसन्मङ्गलानि सन्तु समस्तैश्वर्यप्राप्तिरस्तु श्लोकैकलेशश्रवणपठनमात्रेण वक्तुश्च श्रोतॄणां धर्मादिनिखिलपुरुषार्थ सिद्धिप्रदे समस्तकलिकल्मषापनोदनपटुतरे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्ये अद्य वर्तमानकथाप्रसङ्गः पूर्वकथासङ्ग्रहश्च श्रीहरये नमः சிவப்பதியான ஸ்ரீ குருவாயூரப்பனுடைய பரமானுகிரக விசேஷத்தால் நடந்து வரக்கூடிய இந்த சிரவண யஜ்ஞத்தில் நேற்றைய தினம் வேதமானது ராமாயண ரூபத்தில் எப்படி ஆவிர்வபிச்சதுங்கிறதுக்கு எக்ஸாம்பிள்ஸாக சில விஷயங்களை பார்த்து பூர்த்தி பண்ணிச்சு. வேதம்தான் நம்முடைய சனாதன தர்மத்துக்கு ஆதாரம், ஆணிவேர். வேர்னு சொன்னால் எப்போதுமே கண்ணுக்கு தெரியாமல் பூமிக்கு அடியில் தானே இருக்கும், மறைஞ்சு தானே இருக்கும். அதனாலேயே அது ஒரு காரணம். தமிழில் வேதத்துக்கு மறை அப்படின்னு வர்றதுக்கு காரணம், அது மறைஞ்சிருக்கு, எல்லாருக்கும் தெரியக்கூடியதா இல்லை. வேதமானது ரேடியோலையோ டிவிலையோ இல்லை சோஷியல் மீடியாலையோ ப்ராட்காஸ்ட் பண்ணக்கூடிய விஷயம் இல்லை. அது ரகசியமாக தான் இருக்கணும். பெரிய ஒரு ரத்னம் இருந்து கொடுத்தனாக்க யாருக்கும் தெரியாமல் எங்கேயோ ஒரு சேஃப்டி வாழ்த்துல வைக்கிற மாதிரி அந்த வேதமானது தகுந்த அதிகாரிகள் மூலமாக தான்
அதுக்கு ரீச் ஆகணும். அது மறைஞ்சிருக்கிறதுனாலையும் மறைன்னு பேர், வேறா இருக்கிறதுனால வேறானது பூமிக்கு கீழே கண்ணுக்கு தெரியாமல் இருக்கிறதுனால, இது தர்மத்துக்கெல்லாம் வேறா இருக்கிறதுனால, ஆணி வேறா இருக்கிறதுனால அதுக்கு மறைன்னு பேர். வேதோகிலோ தர்ம மூலம் ஸ்மிருதி ஷீலேச்ச தத்விதாம் ஆச்சாரஸ்சைவ சாதுனாம் ஆத்மனஸ்துஷ்டிரேவச்சா. இப்படி 4 பிரமாணங்கள். ஒரு விஷயம் தர்மமா இல்லையா அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு இது ஸ்மிருதி வாக்கியம். ஸ்மிருதியில் சொன்னாள். வேதம் தான் முதல் பிரமாணம். வேதம் என்ன சொல்றதுன்னு ஒரு விஷயத்தை தெரிஞ்சுக்க முடியல. காலக்கிரமத்தில் அந்த வேதத்துடைய தாற்பயத்தை சரியா எடுத்து சொல்றதுக்கு ஆள் கிடைக்கல. இல்லை நமக்கு புரிஞ்சுக்க முடியல ஏதோ ஒன்றும். அப்ப ஸ்மிருதி சீலேச்ச தத்விதான், அந்த வேதத்தை நல்லா அத்தியனம் பண்ணி மனசுலயே தேக்கி வச்சுருக்காளே, ஞாபகத்தில் வச்சுருக்காளே. ஞாபகத்தில் வச்சுருந்தா போறாது. ஞாபகத்தில் வச்சுருந்தா யூ வில் பி ஒன்லி a scholar of the Vedas. அது போறாது. யூ மஸ்ட் பி a practicing scholar. அதனால்தான் சீலம்னு சொன்னேன். ஸ்மிருதி சீலே, ஞாபகத்தில் வச்சுட்டு அனுஷ்டானத்தில் எதை வச்சுருக்காளோ அந்த வேதத்தை நல்லா தெரிஞ்சிருவா. அவ அனுஷ்டானத்தில் எது இருக்கோ அது பிரமாணம். வேதம் என்ன சொல்றது டைரக்டாக உனக்கு தெரியலன்னா, வேதத்தை நல்லா தெரிஞ்சுட்டு இருக்கக்கூடிய பெரியோர்கள் அவ ஞாபகத்தில் என்ன இருக்கோ, அவ அனுஷ்டானத்தில் என்ன இருக்கோ, ஸ்மிருதி சீலேச்ச தத்விதாம். அப்புறம் அதுவும் சரியா தெரிஞ்சுக்க முடியல. அடுத்தாப்புறம் என்ன அப்படின்னாக்க, ஆச்சாரஸ்சைவ சாதுனா. வேதத்தில் ரொம்ப கரை கண்டவளாக இருக்க வேண்டாம், சாத்வீகமாக இருக்கா, சாதுக்களாக இருக்கா. அவ ஆச்சரணத்தில் நடத்தையில எது வச்சுருக்காளோ அது பிரமாணம். தர்மம் என்னன்னு தீர்மானம் பண்ணுறதுக்கு அது பிரமாணம். கடைசியில் ஒன்று சொன்னேன். இது ஸ்மிருதி வாக்கியம் கொஞ்சம் ஆம்பிகுஸாக இருக்கு. ஆம்பிகுஸ்னா இப்போ இருக்கக்கூடிய நம்முடைய தலைமுறைக்கு ஆம்பிகுஸாக இருக்கு. ஸ்மிருதியை ரச்சனை பண்ணக்கூடிய சமயத்தில் அவளுக்கு இந்த ஆம்பிகுட்டிக்கு ஸ்கோப்பே இல்லை. ஆத்மனஸ்துஷ்டிலே வச்சா. கடைசியில் 4th டெஸ்ட் என்னன்னாக்க, ஒரு விஷயம் தர்மமா இல்லையானாக்க, தர்ம காரியத்தை பண்ணினா மனசானது திருப்தியாக இருக்கணும், சந்தோஷப்படணும். தப்பான காரியத்தை பண்ணால் மனசானது குத்துறது. இது எல்லாருக்கும் தெரியாது. இன்றைக்கும் அப்படிதான் இருக்கு. உலகம் ஆரம்பித்த காலத்துலேருந்து மனசாட்சின்னு ஒன்று வச்சிடறார் சுவாமி. அது தப்பான காரியத்தை பண்ணால் குத்துறது, நல்ல காரியத்தை பண்ணாக்கா கொஞ்சம் சிரமமான காரியமாக இருந்தால் கூட மனசுக்கு ஒரு திருப்தி இருக்கு. ஆத்மனஸ்துஷ்டிலே வச்சா. அதை ஒரு ஆங்கில மேதை ரொம்ப அழகாக சொல்லிட்டு போயிட்டார். Virtue comforts in suffering, vice stings in pleasure. அது 2 விதமாகவும் எடுத்துக்கலாம். ஸ்டிங்ஸ் குத்துறதுன்னு, ஸ்டிங்ஸ் நாறது, எப்படி வேணால் எடுத்துக்கலாம். வைஸ் ஸ்டிங்ஸ் இன் ப்ரெஷர், வர்ச்சு கம்ஃபர்ட்ஸ் இன் சஃபரிங். இதுக்கு ஒரு சின்ன கமெண்ட்ரி தேவையாக இருந்தது. ஏன்னா விஷயம் தெரியாதவா, இந்த சுயநலம் மிக்கவர்களாக இருக்கிறவா பாருங்கோ, தர்மசாஸ்திரத்தில் ஸ்மிருதி தான் தர்மசாஸ்திரம். அந்த தர்மசாஸ்திரத்திலேயே சொல்லிவிட்டு ஆத்மனஸ்துஷ்டிலே வச்சா, மனசுக்கு திருப்தி கொடுக்கறதா இருந்தால் அது தர்மம் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டா. என் மனசுக்கு தான் திருப்தி கொடுக்கறது. நிறைய ஒரு 1 கோடி ரூபாய் வருது, மனசுக்கு ரொம்ப திருப்தியாக இருக்குது. அது எப்படி வருதுங்கிறத பற்றி கவலை இல்லை. அதனால் ஆத்மனஸ்துஷ்டிலே வச்சாங்கிற கேட்டகரியில் சேர்த்துண்டு எப்படி வந்தாலும் 1 கோடி ரூபாய் வந்துவிட்டாக்க அது தர்மம் அப்படின்னு எடுத்துக்கலாமா? அதை காளிதாசன் ரொம்ப அழகாக கிளாரிஃபை பண்ணிவிட்டேன். சாகுந்தலத்தில் சொல்கிறேன். சதாங்கி சந்தேக பதேஷு வஸ்துஷு பிரமாணமந்த கரண பிரவருத்தையா. சந்தேக பதேஷு வஸ்துஷு, சந்தேகம் வரக்கூடிய சமயத்தில் மனசில் சாந்தமாக இருந்து அந்தர்யாமியாக இருக்கக்கூடிய பகவானை தியானம் பண்ணிட்டு உட்காந்தேன்னா அந்தராத்மா சொல்லும் இது சரியா இல்லையா அப்படிங்கிறது. அந்தராத்மா சொல்லும். யாருக்கு? சதாங்கி, சாதுக்கள் மகான்களுக்கு மாத்திரம்தான். நம்ம மனசானது ரொம்ப கபட்டமான மனசாக இருக்குது. அது தன் இஷ்டத்துக்கு நம்மளை இழுத்துன்னு போயிடுமே தவிர வாஸ்தவத்தில் எது சத்தியமோ எது தர்மமோ அதை சொல்லக்கூடிய மனசோட இருக்கக்கூடிய அளவுக்கு நமக்கு இன்னும் பக்குவம் வரல. ஒரு தியாகராஜ சுவாமிகளுக்கு
இல்லை ஒரு சுவாமி தேசிகனுக்கு, இல்லை அந்த மாதிரி மகான்களுக்கு சதாங்கி சந்தேக பதேஷு வஸ்துஷு. ஏன்னா தியாகராஜ சுவாமிகள்கிட்ட ராஜா சன்னதி இருந்துச்சார். சன்னதி ஏற்றிண்டா அப்புறம் உஞ்சவர்த்தி பாத்திரத்துக்கு வேலை இல்லை. இதெல்லாம் பஞ்சபட்ச பரமானத்தோட சௌக்கியமாக இருக்கலாம். ஆனால் இந்த ராமனுடைய சந்நிதி சேவையானது கொஞ்சம் அவசரப்பட்டு போயிடுமே. இதை பற்றி பின்னாடி சொல்கிறேன். நிறைய சொல்கிறதுக்கு பின்னாடி ஸ்கோப் நிறைய இருக்குது. இது சும்மா ஒரு இன்ட்ரடக்ஷன் தான். நேற்றுக்கு இன்றைக்கெல்லாம் இன்ட்ரடக்ஷன் தான். சதாம்கி சந்தேக பதேஷு வஸ்துஷு. மனசை பார்த்து ஒரு கீர்த்தனை பண்ண ராஜா சன்னதி அனுப்பிச்சிருக்க. டைரக்டாக பதில் சொல்லாமல் மனசை நீ சொல்லு. இந்த நிதி தேவடையா, ராமனுடைய சந்நிதி தேவடையா, எது சாத சுகம், எது சிறந்த சுகம் சொல்லுனார். அவர் மனசானது ரொம்ப சுத்தமாக இருந்ததுனால எப்போதும் நாம தியானம். அதனால பரம சுத்தமாக இருந்துடுத்து. அது ராஜா அனுப்பிச்ச சன்னதியில் ஒன்றும் மயங்கி போகலை. இந்த உஞ்சவர்த்தியே போகிறோம், ராமனுடைய சன்னதி சேவையே போகணும்னு இருந்துடுச்சு. அந்த மாதிரி மகான்களுக்கு தான் சதாங்கி சந்தேக பதேஷு வஸ்துஷு பிரமாண மந்தக்கரண பிரவருத்தையா. இது சுவாமி சிவானந்தர் ஒரு ரூல் ஆஃப் தம் ஒன்று சொல்லியிருக்கார். எது தர்மம்னு தீர்மானம் பண்ண முடியல, ரொம்ப சிரமமான ஒரு விஷயமா இருக்கு. இட் இஸ் வெரி டிஃபிகல்ட் டு டிசைட். அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய சமயத்தில் ரூல் ஆஃப் தம், உனக்கு கஷ்டத்தை கொடுத்து வேற ஒருத்தருக்கு சௌக்கியத்தை கொடுக்கறதா இருந்தால் அது தர்மம். உனக்கு சௌக்கியத்தை கொடுத்து வேற ஒருத்தருக்கு கஷ்டம் கொடுக்கறதா இருந்தால் தர்மம் இல்லை. ரொம்ப அழகாக சொல்லிட்டு போயிட்டார். 2 சென்டென்ஸ் தான். இதை ஒரு டச் ஸ்டோனாக வச்சுக்கணும். வாழ்க்கையில் டைலமாஸ்லாம் வரக்கூடிய சமயத்தில் இது செய்யலாமா செய்யப்படாதா, எதை செய்யணும், வாட் இஸ் த ரைட் கோர்ஸ் ஆஃப் ஆக்ஷன் டு ஃபாலோ அப்படின்னு சந்தேகம் வரக்கூடிய சமயத்தில் நமக்கு அதனால ஒரு சௌக்கியம் வருதான்னு பார்க்க வேண்டாம். வேறு யாரோ ஒருத்தருக்கு ஒரு சௌக்கியம் ஏற்படுமா, அவளுக்கு ஒரு சந்தோஷம் ஏற்படுமா, நமக்கு அதனால கொஞ்சம் சிரமம் ஏற்பட்டால் கூட பரவாயில்லை. அந்த சிரமமான காரியமானது வேற ஒருத்தருக்கு ஒரு க்ஷேமத்தை கொடுக்கறதுன்னு சொன்னால் சாஸ்திர விரோதம் இல்லாமல் இருந்தா ஆல்வேஸ் சப்ஜெக்ட் டு தட் கிளாஸ். சோஷியல் சயின்சஸில் செட்ரிஸ் பேரிபஸ், அதர் திங்ஸ் பீயிங் ஈக்குவல் அப்படின்னு செட்ரிஸ் பேரிபஸ்னு ஒரு லாட்டின் கிளாஸ் ஒன்று போடுவா. அந்த மாதிரி தர்மத்துக்கு விரோதம் இல்லாமல் இருந்தாங்கிறது எல்லா இடத்துலையும் அண்டர்லைன் பண்ணிக்கணும். அந்த வேதிக்குள்ளே தான் நாம் தீர்மானம் பண்ணிட்டாகணும். எனக்கு கஷ்டத்தை கொடுக்கறது, வேற ஒருத்தருக்கு சௌக்கியத்தை கொடுக்கறது. ஆனால் தர்ம விரோதமாக இருந்தால் அதை செய்கிறதுக்கு இல்லை. அதனால் ரொம்ப சூக்ஷ்மமாக இருக்குது. அந்த தர்மமானது ரொம்ப சூக்ஷ்மமாக இருக்குது. வேதத்தில் சுருக்கமாக ஒரு 2 வார்த்தையில் ஒரு வாக்கியத்தில் சொல்லிட்டு போயிடும். அதுக்கு ஒரு பூதக்கண்ணாடி தேவையாக இருக்குது. பூதக்கண்ணாடி வச்சு அதை விஸ்தாரப்படுத்தி காட்டினாதான் அந்த வேதத்தை சரியாக நாம் புரிஞ்சிக்க முடிகிறது. வேதம் சொல்லக்கூடிய உபதேசம் என்னங்கிறது தெரிஞ்சிக்க முடிகிறது. அதனால தான் கண்ணுக்கு தெரியாமல் இருக்கக்கூடிய பரமாத்ம ஸ்வரூபம் சுத்த பிரம்மமானது, வேதத்தால் பேசப்பட்ட பிரம்மமானது கண்ணுக்கு தெரியக்கூடிய ரூபத்தோட ஒரு பேரோட மங்களகரமான ஆகிருதியோடு ராமனாக அவதாரம் பண்ண பொழுது வேதமும் பார்த்தது நாமும் எல்லாருக்கும் புரியும்படியான ஒரு ரூபத்தில் இருக்கணும், இன்னும் கொஞ்சம் சுலபமான ரூபத்தில் இருக்கணும்னு சொல்லி ஸ்ரீமத் ராமாயணமாக வந்துடுச்சு. 3 விதமான சங்கீதையை பெரியவாள்லாம் சொல்லுவார். பிரபு சங்கீதைன்னு பேர் வேதத்துக்கு. பிரபு சங்கீதைன்னா உத்தரவு போடும். ஒரு பெரிய இண்டஸ்ட்ரியலிஸ்ட் ஹெட்டிங் அண்ட் இண்டஸ்ட்ரியல் எம்பையர் ஒர்த் thousands and thousands of crores. அவர் காரில் ஏறி உட்காந்த எங்கேயோ இடத்துக்கு போனோம், டிரைவர் கூப்பிட்டு இந்த இடத்துக்கு போ அவ்வளோதான் சொல்லுவார். அங்கே போய் நான் இந்த மீட்டிங்கில் பேச போகிறேன், இந்த டீலை முடிக்க போகிறேன், இதெல்லாம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டு போகிறேன். அவர் டிரைவர் இல்லை, செக்ரட்டரி கூட எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியாது. அப்புறமா இதெல்லாம் முடிஞ்சப்புறம் வேணால் இதை நீ ஒரு நோட்டாக போட்டு ஃபைலில் போட்டு வை அப்படின்னு செக்ரட்டரிக்கு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுக்கலாம். He is not bound to explain, he is not duty bound to explain all his actions. அவருடைய ஆக்ஷனுக்கெல்லாம் பதில் சொல்ல வேண்டிய இடம் வேறு, அந்த ஃபாரம் வேறு. ஆனுவல் பாடி மீட்டிங்கில் யாராவது கேள்வி கேட்டார்னா அப்போ பதில் சொல்லணும். செக்ரட்டரியோ அவருக்கு வேலை செய்யக்கூடிய அசிஸ்டண்ட்டுக்கோ டிரைவருக்கோ சொல்லிட்டு இருக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. உத்தரவு தான் போடுவார், இங்கே போ, இதை பண்ணு, ஐ வாண்ட் திஸ் டன் பை டுமாரோ மார்னிங். இப்படி எத்தனையோ சொல்லக்கூடிய டாப் எக்ஸிக்யூட்டிவ்ஸ் எத்தனை பேர் இருக்கா? ஐ வாண்ட் இட் டன் எஸ்டர்டேன்னு சொல்லுவார். நான் டுமாரோ மார்னிங் சொல்ல மாட்டேன். ஆக்சுவலி திஸ் இஸ் ரிக்வயர்ட் எஸ்டர்டே. பரவாயில்ல, போனால் பொறுத்து ஆஸ் அ ஸ்பெஷல் கன்செஷன் ஐ ஆம் பர்மிட்டிங் யூ டு கெட் இட் டன் டுடே. டாப் எக்ஸிக்யூட்டிவ்ஸ் அப்படி தானே, ஆல்வேஸ் ஒர்க்கிங் அகேன்ஸ்ட் டெட்லைன். அது பிரபு சம்ஹிதை. வேதமானது உத்தரவு பண்ணும், இதை பண்ணு. ஏன் பண்ணணும்னு காரணம் சொல்லாது.
டிரைவர்கிட்ட எக்ஸ்ப்ளனேஷன் கொடுக்கலையோ பாஸ், அந்த மாதிரி வேதம் எக்ஸ்ப்ளனேஷன் கொடுக்காது. அது பிரபு சம்ஹிதை. அதை கொஞ்சம் சுகித் சம்ஹிதைன்னு புராண இத்திகாசங்கள் எல்லாம் சுகித் சம்ஹிதை. ஒரு நண்பன் நண்பனுக்கு சொல்கிற மாதிரி, நண்பன் சொல்கிற போது உத்தரவா சொல்ல முடியாது. உத்தரவா சொன்னால் நண்பன் இல்லை, இட் பிகம்ஸ் அ பாஸ். சஜஸ்டிவாக தான் சொன்னோம். அப்போ என்னமோ இந்த சந்தர்ப்பத்தில் இப்படி பண்ணால் சரியாக இருக்கும்னு தோணுறது எனக்கு அப்படின்னு ஒரு ஃப்ரெண்ட்டை சொல்ல, அதுவும் ரொம்ப க்ளோஸ் ஃப்ரெண்டாக இருந்தால் தான் சொல்ல முடியும். ஏதோ அக்வைண்டன்ஸ், காத்தாலும் 2 பேரும் எவ்வளோ பஸ்ஸில் போகிறான் ஆஃபீஸுக்கு, அவன்கிட்ட போய் சொல்லிட்டு இருக்க முடியுமா? இல்லை எதிர்த்தாத்தில் இருக்கான் சொல்லிட்டு இருக்க முடியுமா? ரொம்ப அந்தரங்கமாக ரொம்ப நாள் பழகினா போகாது. யூ மஸ்ட் பி அந்த சேம் வேவ் லெங்த். அதே சுவாதந்திரம் 2 பக்கத்தையும் அந்த சுவாதந்திரம் இருக்கணும். அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய இடத்துல சொல்லலாம், சஜஸ்டிவாக சொல்லலாம். அது சுகித் சம்ஹிதைன்னு. சுகித்துனா பிரத்யுபகாரத்தை எதிர்பார்க்காமல் நமக்கு வாஸ்தவத்தில் எது ஹிதமோ அது செய்யக்கூடியவர் தான் சுகித்து. பிரத்யுபகாரம் அனபேட்ச ஹிதகாரி சுகித்து. அதனால சுகித் சம்ஹிதைன்னு பேர் புராண இத்திகாசங்கள். இதை விட இன்னும் கொஞ்சம் நெகிழ்ந்து சொல்லக்கூடிய ஒரு சம்ஹிதை இருக்கு, காவியம். காளிதாசன் ஒரு காவியம் எழுதினார்னா, ஒரு பகவதி ஒரு காவியம் பண்ணார்னா, அந்த காவியமானது காந்தா சம்ஹிதைன்னு பேர். காந்தான்னு சொன்னால் ரொம்ப பிரியமான பத்னி. அந்த பிரியமான பத்னி அதை சொல்லணும். ரெண்டும் ஒன்று கிழக்கு பார்த்துன்னு ஒன்று மேற்கு பார்த்துன்னு இருந்தாக்க அந்த அந்த சைட்லேருந்து சஜஷன் வந்தால் நிச்சயமாக இட் வில் பி ரிஜெக்டட். அந்த மாதிரி சில குடும்பங்களில் இருக்கணும். அது மாதிரி ரொம்ப கிட்டக்க வேண்டாம்ப்பா. ரொம்ப கிட்டக்க தான் ஃப்ரீயாக பேச முடியாது, மூஞ்சி அடிச்சிடுவோம். ரொம்ப கிட்டக்க வேண்டாம், கொஞ்சம் ரொம்ப அந்யோன்யமான தம்பதிகள் சில விஷயத்தில் நண்பன் சொல்ல முடியாது. தெர் இஸ் அன் இன்விசிபிள் லைன். ஹியூமன் ரிலேஷன்ஷிப்ஸில் எல்லாருக்கும் தெரியும். சில விஷயம் நம்ம சொன்னால் தப்பாக போயிடுமோன்னு இங்கேருந்து தெரிஞ்சிடுவா, அந்த லைனை கிராஸ் பண்ணாமல் அங்கே நின்றுடுவா. ஆனால் சில விஷயம் சொல்லியே ஆகணும். ஃப்ரெண்ட் யாரும் சொல்ல முடியல. யார் சொல்ல முடியும்? பத்னி தான் புருஷன்கிட்ட மூடு பார்த்து எந்த விதத்தில் சொன்னால் ரொம்ப நாளாக கொடுத்து நடத்திட்டு இருக்கானோ, ஷீ ஷுட் பி தி பர்சன் ஹூ இஸ் ப்ரிவி டு தி மூட்ஸ் அண்ட் தி கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஆஃப் தி ஹஸ்பண்ட் அண்ட் வைஸ் வர்ஸா. சந்தர்ப்பம் பார்த்து ரொம்ப நல்ல மூடில் இருக்கும்போது எப்படி சொன்னால் ரிசப்டிவாக எடுத்து போகிறோம், அந்த மாதிரி எடுத்து சொல்லக்கூடிய ஒரு காவியமானது காந்தா சம்ஹிதை. பத்னி புருஷனுக்கு சொல்கிற மாதிரி. இதுக்கு ஒரே ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன், புராணத்துலேருந்தே சொல்கிறேன். சாட்சாத் ஜெகன்மாதாவாக இருக்கக்கூடிய சதி தேவி தன் தகப்பனார் தட்சன் பண்ணக்கூடிய யாகத்துக்கு போகணும்னு ஆசைப்பட்டார். புருஷன்கிட்ட போய் கேட்கணும். ஏற்கனவே தட்சனுக்கும் மாமனார் தட்சனுக்கும் மாப்பிள்ளை பரமேஸ்வரனுக்கும் பேச்சுவார்த்தை நின்று போய் எத்தனையோ நாளாக எடுத்து எத்தனை ஆயிரக்கணக்கான வருஷங்களாச்சுன்னு சொல்ல முடியல. சுமகான் அதிசக்கரமே விட்டார் பாகவதத்தில். போய் சொல்கிற போது எங்கள் அப்பா யாகம் பண்ணார்னு இல்லை, உங்கள் மாமனார் யாகம் பண்ணுறாடாமே உங்களுக்கு தெரியுமான்னு கேட்டேன். பிரஜாபதேஸ்தே ஸ்வசுரஸ்ய சாம்பிரதம் நிர்யாபிதோ யஜ்ஞ மகோத்சவ கில வயஞ்ச தத்ர அபிசராமவாமதே யத்யர்த்திதாமி விபுதாக விரஜந்தி. பரமேஸ்வரனுக்கு மாமனாராக இருந்தால் என்ன, தாட்சாயணிக்கு தகப்பனாராக இருந்தால் என்ன, ரெண்டும் ஒரே நபர் தானே. இந்த அம்மாவுக்கு அப்பாவாக இருந்தால் என்ன, புருஷனுக்கு மாமனாராக இருந்தால் என்ன, அதை எப்படி ப்ரெசன்ட் பண்ணுறோங்கிறது ரொம்ப முக்கியம். ஆல்வேஸ் கம்யூனிகேஷனுடைய பெரிய சீக்ரெட்டை யூ மஸ்ட் ப்ரெசன்ட் இட் ஃப்ரம் தி பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ ஆஃப் தி லிசனர். இது ரொம்ப முக்கியம். எனக்கு இப்படி தோணுதுன்னா உனக்கு தோணுட்டு போட்டோம், ஐ ஆம் நாட் இன்ட்ரெஸ்டட் விடுவான். உனக்கு என்ன லாபம், கேட்கறவனுக்கு என்ன லாபங்கிறத அதை கான்சன்ட்ரேட் பண்ணி அந்த ஆங்கிள்லேருந்து ப்ரெசென்ட் பண்ணோம். ஒரே விஷயமா இருக்கலாம். இட் இஸ் தி பேக்கேஜிங். ப்ராடக்ட் மே பி தி சேம், பட் ஹவு இட் இஸ் பேக்கேஜ் வில் டிட்டர்மின் வெதர் இட் இஸ் அ சக்ஸஸ் இன் தி மார்க்கெட் ஆர் நாட். மார்க்கெட்டிங் ஸ்ட்ராட்டஜின்னு சொன்னேன்னா அப்படி தான். அதனால் ஒரு பத்னி புருஷன்ட்டு போய் ரொம்ப அந்தரங்கமாக எப்படி சொன்னால், எந்த சமயத்தில் சொன்னால் ஏற்றுக்கிறோம் அந்த மாதிரி சொல்லி ஒரு தர்மத்தை புரிய வைக்கிறது காவியங்களுடைய நயம். காந்தா சம்ஹிதைன்னு பேர். இந்த பிரபு சம்ஹிதையாக இருக்கக்கூடிய வேதம் சூக்ஷ்மமாக சின்னதாக ஒரு கோடு காட்டின விஷயத்தை சுகித் சம்ஹிதையாக இருக்கக்கூடிய ராமாயணத்தில் எப்படி அது விரிவுபடுத்தியிருக்காங்கிறதுல ஒரு சில எக்ஸாம்பிள்ஸ் நேற்றைய தினம் பார்த்து பூர்த்தி பண்ணோம்.
எல்லாருக்கும் ரொம்ப ஃபண்டமெண்டலாக ரொம்ப நாள் வாழணும்னு ஆசை. தீர்க்கமான ஆயுசுங்கிறது இட் இஸ் அன் இன்ஸ்டிங்டிவ் டிசைர். அது ஒன்றும் படித்தவன் படிக்காதவன் கஷ்டப்படுறவன் முதற்கொண்டு சீரியஸாக வியாதி வந்து உடம்புல ஒரு ஆர்கன் கூட சரியாக ஃபங்க்ஷன் பண்ணல, அவன் கூட இஸ் நாட் ரெடி டு என்டர் தி டிபார்ச்சர் லவுஞ்ச். அவன் நான் ரொம்ப நாள் இருக்கணும், குணமாயிடணும் அப்படின்னு தான் நினைக்கிறான். அதனால தான் வேதம் என்ன பண்ணிடுத்து, வேதம் சொன்னாலே போகிறோம். நேற்றுக்கு வேதம் சொன்ன வாக்கியத்தை சொன்னேன். சதாயுர்வை புருஷ சதவீர்யா ஆயுரேவ வீரியமவருந்தே. வேதம் சொன்னால் அதுக்கு மேலே வாக்கு தேவையில்லை. ஆனால் வேதமானது எப்போதுமே நான் சொல்லுறேன் இதுதான் ஃபைனல் வேர்டுன்னு சொல்லாது. அது ஒரு பெரிய அழகு, தெரிஞ்சுக்கணும். வேதத்தில் பாருங்க பல இடங்களில் வருது, பிரம்மத்தை தெரிஞ்சின்ற பெரியோர்கள் எல்லாம் சொல்கிறார்கள் அப்படி தான் சொல்லுமே தவிர நான் சொல்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லாது. பிரம்மவாதினோ வதந்தி அப்படின்னு பல இடங்களில் வரும். இது திஸ் அன் யுனிக் ஆஸ்பெக்ட் ஆஃப் அவர் கல்ச்சர். நீங்கள் வெஸ்டர்ன் கல்ச்சரெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னாக்க ஒரிஜினலாக புதுசாக ஏதாவது ஒன்று கண்டுபிடிச்சாதான் அவனை பெரிய மேலே, அவன் பெரிய சயின்டிஸ்ட்டு, அவன் பெரிய ஆர்டிஸ்ட்டு. இட் மஸ்ட் பி ஒரிஜினல் ஆர்ட், இட் மஸ்ட் பி ஒரிஜினல் டிஸ்கவரி இன் சயின்ஸ். இப்போ நோபல் ப்ரைஸ்லாம் கொடுக்குறானாக்க கெமிஸ்ட்ரி, ஃபிசிக்ஸ், மெடிசன் புதுசாக இவன் ஏதாவது கண்டுபிடிச்சிருக்கணும், அப்போ தான் அந்த நோபல் ப்ரைஸ் கொடுப்பார். நம்ம சம்பிரதாயத்தில் பெரிய ஸ்காலர்னா நான் புதுசாக ஒன்று கண்டுபிடிச்சிட்டேன், எனக்கு இந்த விஷயத்துக்கு இப்படி ஒரு வியாக்கியானம் தோணுறது அப்படின்னு சொன்னால் ஒத்துக்க மாட்டான். அது பெரியவாள்லாம் சொல்லியிருக்கா. இவன் புதுசாகவே சொல்லியிருந்தா கூட இட் மஸ்ட் நாட் பி அக்ரெடிட்டட் டு தட் பர்சன் ஆர் தட் ஆதர். இட் மஸ்ட் பி cloaked in such a way that it must be presented as if it is the discovery of the forefathers, discovery of the ancients. அப்படி சொல்கிறது தான் நம்முடைய கல்ச்சர். அதுக்கு காளிதாசன் வாக்கு தான் பிரமாணம். அபர்ணாங்கிற சப்தத்துக்கு புதுசாக ஒரு அர்த்தம் சொன்னார். இப்போ நான் இதில் பிரவேசம் இல்லை, ஏன்னா அதுக்கப்புறம் இழுத்துன்னு போயிடும், குமார சம்பவம் இழுத்துன்னு போயிடும். ஆனால் பெரியோர்களெல்லாம் சொல்கிறார்கள்னு சொல்கிறார். காளிதாசன் தான் சொல்லியிருக்கார் அபர்ணாங்கிற சப்தத்துக்கு. அதாவது பர்ணம்னா எதை காஞ்சு, இந்த மாசி பங்குனிங்க 2 மாதங்களில் இலைகள்லாம் காஞ்சி உதிர்ந்து போயிடும் மரத்துலேருந்து. அந்த மாதிரி உதிர்ந்து போன இலையை மாத்திரம் ஒருத்தர் சாப்பிட்டு தபஸ் பண்ணாலே தபஸுடைய பராகாஷ்டை. அதை விட சிறந்த தபஸை நினச்சி பார்க்க முடியாது. அம்பாள் பார்வதியாக இருக்கிறது என்ன பண்ணாலும் ஸ்வயமாக உதிர்ந்து போன அந்த இலையை கூட சாப்பிட வேண்டான்னு இருந்ததுனால பர்ணம்னா இலை கூட வேண்டான்னு வச்சதுனால அவளுக்கு அப்புறம்னான்னு பேர் வந்துடுத்து. இது காளிதாசன் தான் சொல்கிறேன். ஆனால் பெரியவாள் தான் சொல்கிறாருன்னா ஸ்லோகம் இருக்குது, எனக்கு தோணிச்சுன்னு ஸ்லோகம் கிடையாது. ஸ்வயம் விசீர்ண த்ருமபர்ண விற்த்திதா பராஹி காஷ்டா தபசஸ்தயா புனः ததப்யபாகீர்ணமத பிரியம் வதாம் வதந்தி அபர்ணேதி சதாம் புராவிதா. இது காந்தா சங்கீதை காவியமோனோ அப்படி இருக்கு. பல வருஷம் முன்னாடி ஒரு அம்மா எனக்கு ஃபோன் பண்ணா, எங்காவது மாமா சந்தியானம் பண்ணுறது இல்லை, அவருக்கு பதிலாக நான் பண்ணலாமான்னு கேட்டான். நான் என்ன சொல்கிறது, அம்மா ஸ்திரீகள் சந்தியானம் பண்ணுறதுக்கு சாஸ்திரம் சொல்லலை, நீங்கள் இத்தனை நாளாக அவரோட கொடுத்து நடத்திருக்கே, அவருக்கு எப்படி சொன்னால் மனசில் பதிக்கணும் உங்களுக்கு தான் தெரியும். யூ ஆர் தி பெஸ்ட் பர்சன் டு ஜட்ஜ் இஸ் மூட்ஸ். எப்படி சொன்னால் அவர் பண்ணுவாரோ அது மாதிரி நயமாக சொல்லி பண்ண வைங்கோ. திஸ் வாஸ் மை ஆன்சர் ஓவர் த ஃபோன். ஏன்னா அது காந்தா சங்கீதை. இந்த அம்மா சொல்லி தான் அவர் சந்தியானம் பண்ணோம், அது காந்தா சங்கீதை. இந்த பிரபு சமிதியாக இருக்கக்கூடிய வேதமானது உத்தரவு போட்டதை என்ன பண்ணி கொடுத்து, சதமானம் பவதி புருஷ சதேந்திரியா அப்படின்னா சொல்லி கொடுத்து. ஆனால் தான் சொன்னால் போகாது, மகான்கள் அனுகிரகம் பண்ணுங்கிறதுனால இன்னொரு இடத்துல என்ன பண்ணி கொடுத்து, துருவமஸ்தானம்னு ஒரு மந்திரம் தினப்படி காலத்தால் சந்தியாவந்தனமும் ஔபாசனமும் அக்னிஹோத்திரமும் முடிஞ்ச உடனே ஜெபம் பண்ண வேண்டியது. சாயங்காலத்துலையும் அப்படிதான். அதில் 2 அணுவாக்கம் இருக்குது. 2வது அணுவாக்கத்தில் முடிக்கிற போது கங்கையும் யமுனையும் கூடக்கூடிய இடத்துல கண்ணுக்கு தெரியாமல் மகா தபஸ்விகளாக இருக்கக்கூடிய பெரியோர்கள்லாம் இருக்கா, ரிஷிகள்லாம் இருக்கா, அவள்லாம் நான் இந்த வேறதுக்காக அவளுக்கு நமஸ்காரம் பண்ணுறேன், அவள்லாம் பரம திருப்தி அடைஞ்சு பிரசன்னமான சித்தத்தோடு கூட எனக்கு தீர்க்கமான ஆயுசு இருக்கும்படியாக அவள் அனுகிரகம் பண்ணட்டும், அவளுக்கு நமஸ்காரம் பண்ணுறேன்னு 2 முறை நமஸ்காரம் பண்ணிருக்கு. கங்காயமுனையோர் மத்தியே ஏ வசந்தி தே மே பிரசன்னாத்மானச்சிரஞ்சீவிதம் வர்தயந்தி நமோ கங்காயமுனையோர் முனிபியஸ்ச நமோ நமோ கங்காயமுனையோர் முனிபியஸ்ச நமஹ. ஒரு முறைக்கு 2 முறையாக நமஸ்காரம் பண்ணிருக்கு.
அப்படி தீர்க்கமான ஆயுசு. அது எப்படி ராமாயணம் சொல்றது, சுவாமி 11,000 வருஷங்கள் இருந்தார், அவள் அப்பாவான் தசரதர் 60,000 வருஷங்கள் இருந்தார், இப்படிகள்லாம் இருக்குது. அந்த ஆயுசு ஆயுஷ்யம் ஆரோக்கியகரம் யசஸ்யம், ஆரோக்கியம் தேவையாக இருக்குது. ஆரோக்கியத்தையும் பலஸ்ருதியில் சொல்லியிருக்காள் ஸ்ரீமத் ராமாயணத்தில். ஆரோக்கியம் நல்லா இருக்கணும் அப்படின்னு வேதத்தில் பல இடங்களில் பிரார்த்தனை இருக்குது. நேற்றுக்கு கோடி காட்டினேன். இந்த 12 வாக்கியங்கள் அச்சித்வத்தில் இருக்கக்கூடிய வாக்கியம். சூரிய நமஸ்கார பிரஷ்னத்தை பார்த்தோன்னா இன்றைக்கி பானு சப்தமியாக இருக்குது. சப்தமியும் ஞாயிற்றுக்கிழமையும் சேர்ந்துட்டு அது ரெண்டுமே சூரியனுக்கு விசேஷம். அப்படி சேர்ந்துருக்கு. நாம் ஆரம்பிச்சிருக்கக்கூடிய சரித்திரமும் சூரிய வம்சத்தில் வந்து பகவான் அவதாரம் பண்ண ராமனுடைய சரித்திரம் அது மாதிரி அமைஞ்சிருக்கு. அது கார்த்திகை ஞாயிற்றுக்கிழமையாக வேறு இருக்குது. இன்னும் அடிஷனலாக சாதாரணமாக எல்லா ஞாயிற்றுக்கிழமையும் விசேஷம், சப்தமி சேர்ந்துவிட்டா 2 பங்கு விசேஷம். கார்த்திகை ஞாயிற்றுக்கிழமை சப்தமியும் சேர்ந்து கொடுத்தனாக்க அது ட்வைஸ் பெஸ்ட்னு சொன்னால் ஷேக்ஸ்பியர் இந்த குவாலிட்டி ஆஃப் மர்சியை பற்றி சொல்கிற போது இட்ஸ் ட்வைஸ் பெஸ்ட். இட் பிளஸ் ஹிம் தட் கிவ்ஸ் அண்ட் ஹிம் தட் டேக்ஸ். இது ஷேக்ஸ்பியரியன் வேர்ட். இது நாம் சொல்கிறது இது ட்ரைஸ் பெஸ்ட்னு சொல்லணும். கார்த்திகை மாதம் ஞாயிற்றுக்கிழமை சப்தமி, இட் இஸ் ட்ரைஸ் பெஸ்ட். அது திரிகுணம் 3 பங்கு அதிகமான பலனாக இருக்குது. சூரிய நமஸ்கார பிரஷ்னத்தில் இது எது மருந்து, ஜபம் பண்ணி கொடுத்துட்டா தீர்த்தமே மருந்தாக போயிடுறது. அதனால நல்ல ஆயுஷா அபிவிருத்தி பண்ணுறது. ஆமயாவி சின்வீதா ஆபோ வை பேஷஜம் பேஷஜமேவாஸ்மி கரோதி சர்வமாயுரேதி. 4 வாக்கியங்கள் சூரிய நமஸ்காரத்தில். இந்த தீர்க்கமான ஆயுசு ஆரோக்கியத்தை சொல்கிறதுக்காக சொல்கிறது. ஆயுஷ்யம் ஆரோக்கியகரம். ஆரோக்கியம் சரீரத்தை சேர்ந்தது, மனசை சேர்ந்தது, சுகங்கிறது சாந்திங்கிறது. வேதத்தில் சாந்தி பல இடத்துல வருது. ராமாயணமும் மனசுடைய சௌக்கியத்தை சபரிட்டு போய் சுவாமி விசாரிச்சார். நேற்றுக்கெல்லாம் பார்த்தோம். கச்சித்தே நியமா பிராப்தாக கச்சித்தே மனச சுகம். மனசு சௌக்கியமாக இருக்கணும்னு சொன்னால் ஆசைப்படாமல் இருக்கணும். ஸ்ரோத்ரியஸ்ய அகாமகதஸ்யா அப்படின்னு வேதம் சொல்கிறது. அதுக்கு பேரலாக ராமாயணத்துலேருந்து பார்த்தோம். நாகமர்த்தபரோ தேவி லோகமாவஸ்து முத்சகே வித்திமாம் ரிஷிபிஸ்துல்யம் கேவலம் தர்மமாஸ்திதம். பணம் முக்கியமில்லை, ராஜ்யம் முக்கியமில்லை, தர்மம் ஒன்று தான் எனக்கு முக்கியம். ரிஷிகளுக்கு துல்லியமாக எனக்கு தெரிஞ்சுக்கோன்னு விட்டார். இதை சாதாரணமாக சுவாமி தன் பெருமையை சொல்ல மாட்டார். தன்னை மறந்து தி ஹைட் ஆஃப் எமோஷன், அதாவது காட்டுக்கு போகமாட்டானோ ராமன் அப்படின்னு சந்தேகப்படக்கூடிய கைகை இடத்துல சுவாமி சொல்கிறார், நான் ரிஷிகளுக்கு துல்லியம் தன் வாக்கால். எனக்கு தியானம் வர மட்டும் ராமாயணத்தில் இந்த ஒரு இடத்துல தான் தன் ரிஷிகளுக்கு துல்லியமாக சுவாமி வாக்கால் சொல்லியிருக்கார். வித்திமாம் ரிஷிபிஸ்துல்யம் கேவலம் தர்மமாஸ்திதம். அந்த திருப்தி கிடைச்சது போருங்கிற திருப்தி இருக்கணும். ஆசையை பற்றி கோபத்தை பற்றி எல்லாம் சொல்லி நேற்று தினம் ஆசை கூடாது கோபம் கூடாது வேதம் சொல்கிறது. காமுகார்ஷீம் நமோ நமஹ அப்படின்னு ஒரு மந்திரம் ஆரம்பம். மஞ்சுடகார்ஷீம் நமோ நமஹ. ஏன் இந்த சங்கிரமாக அப்ரிவேட்டட் ஃபார்மை நாம் பண்ணிட்டு இருக்கோமே ஆம்னியாவோட தண்ணிக்குனாக்க அந்த அப்ரிவேட்டட் ஃபார்ம் வேறு ஷாக்கையில் கிருஷ்ண விஜயத்தில் இருக்கு போல் இருக்குது. அதனால தான் சம்பிரதாயத்தில் தெளிவாக எடுத்திருக்கா. இன்றைக்கி எக்ஸ்டென்ட்டாக இருக்கக்கூடிய தைத்திரி ஷாக்கையில் இந்த நீளமாக இருக்கக்கூடிய ரூபம் தான் நேற்றுக்கு சொன்னேனே. காமோகார்ஷீம் நமோ நமஹ. காமோகார்ஷீத் காமக்கரோதி நாகங்கரோமி காமக்கர்த்தா நாகங்கர்த்தா காமக்காரகிதா நாகங்காரகிதா ஏஷதே காமகாமாய ஸ்வாஹா. மன்யுரகார்ஷீன் நமோ நமஹ. மன்யுரகார்ஷீன் மன்யுக்கரோதி நாகங்கரோமி மன்யுக்கர்த்தா நாகங்கர்த்தா மன்யுக்காரகிதா நாகங்காரகிதா ஏஷதே மன்யோ மன்யவே ஸ்வாஹா. இந்த தீர்க்கமாக இருக்கக்கூடிய வருஷம்தான் தைத்திரிய சாக்கையில் அப்படி தான் இருக்குது. அதனால் காமக்ரோதங்களை பற்றி ராமாயணத்தில் எப்படி சொல்லியிருக்காருங்கிறதையும் பார்த்தோம். தேசம் காலம் தர்மம் அர்த்தம் எதை பற்றியும் கவலைப்பட மாட்டானா. காமத்துக்கு வசமாக இருக்கக்கூடியவன். ந காமதந்திரே தவ புத்திரஸ்தி துவம் வையதா மன்யுவசம் பிரபன்னஹ. ந தேசகாலோ நகிச்சார்த்ததர்மௌ அபேட்சதே காமரதிர் மனுஷ்யா. கிருஷ்ணந்தா காண்டத்தில் போய் தாரா வாக்கால சொல்கிறாள், தாரையுடைய வாக்கால சொல்கிறாள். சுந்தரகாண்டத்துலேருந்து
கோபம் பண்ணக்கூடியவன் கோபம் வந்துட்டுனா தூக்கி நிறுத்தினோம் பெரியவாளெல்லாம் அதெல்லாம் நேற்றுக்கு சொல்லி அதோடு நேற்றைய தினம் பூர்த்தி செய்தது. காமக்ரோதங்கள்லாம் இருக்கப்படாது. எப்படி வாழணும், சும்மா எப்படி வேணா வாழலாம்னு நினைக்கிறது எபிகூரியன் ஃபிலாசபி. இப்படி தான் வாழணுங்கிறது நம்முடைய ஃபிலாசபி. இப்படி தான் வாழணும்னு ஒரு விதிமுறை, ஒரு நியதிக்கு கட்டுப்பட்டு வாழணும். அதில் இதெல்லாம் யார் சொல்லிடுவா? வேதத்தில் குருகுல வாசம் பண்ணக்கூடிய சிஷ்யன் பல வருஷம் வேதம் எல்லாத்தையும் படிச்சிருந்தான், சாஸ்திரங்கள்லாம் படிச்சிருந்தான் குருகிட்ட. அவனுக்கு குருகுலவாசம் முடிஞ்சு அவன் கிரகத்துக்கு, அது மட்டும் குருகுலவாசம் குருவோடையே இருந்திருக்கான். கிரகத்துக்கு திரும்பி போகணும். கிரகத்துக்கு திரும்பி போகக்கூடிய சமயத்தில் இத்தனை வருஷமாக சொல்லிக் கொடுத்த விஷயங்கள் எல்லாத்துடைய சாரத்தையும் எடுத்து அவருக்கு கன்வகேஷன் அட்ரஸ், ஃபஸ்ட் நோன் இன்ஸ்டன்ஸ் ஆஃப் கன்வகேஷன் அட்ரஸ். ஒரு கன்வகேஷன்னா யாரோ பெரிய மனுஷாலை கூப்பிட்டு அந்த குழந்தைகளுக்கெல்லாம் ஏதாவது ஹிதமான விஷயத்த சொல்கிறது, அது ஒரு வழக்கமாக ட்ரெடிஷனாக இருக்குது. இங்கே வேறு பெரிய மனுஷாலை கூப்பிடல, குருவே தான். அவரை விட இனிமேல் ஒரு பெரிய மனுஷா இருக்க முடியுமா? இத்தனை வருஷம் உனக்கு பாடம் சொல்லி கொடுத்துருக்க. அங்கே எப்படி வார்த்தை எப்படி இருக்குனாக்க, உபதேசத்தின்னு இல்லை, அனுசாஸ்தின்னு இருக்கு. வேதமனுச்சாச்சாரியோன் தேவாசின மனுஷாஸ்தி அப்படின்னு ஒரு அனுவாக்கம் ஆரம்பம். உபதேசம்னா அப்போ இப்படி தான் பண்ணணும் சொல்லி கொடுத்தாச்சு. அனுசாசனம் கொஞ்சம் அதுக்கு எஃபெக்ட் ஜாஸ்தி. இப்படி செஞ்சே ஆகணும்னு, ஐ வில் என்ஷூர் தட் யூ டூ திஸ் அப்படின்னு சொல்கிற போது அனுசாசனம். டூ திஸ்ன்னு சொன்னால் உபதேசம். ஐ வில் சீ டு இட் தட் இட் இஸ் டன். அதை இருந்து கடைசி மட்டும் அது சரியாக ஃபாலோ பண்ணி நீ பண்ணி தான் ஆகணும்னு அவனை பண்ணும்படியாக செய்கிறது அனுசாசனம். அப்போ என்ன சொல்கிறது? முதல்ல அந்த அனுசாசனத்தை என்ன சொல்கிற? சத்தியம் வதா, சத்தியத்தை பேசி. ரெண்டே வார்த்தை தான், பெரிய ஒரு விஷயத்தை ரெண்டே வார்த்தையில் சொல்லிட்டு வேதம். ஆனால் தேர் ஆர் சோ மெனி நுவான்சஸ். தர்மமானது இட்ஸ் அ மல்டி டைமென்ஷனல் திங். தர்மங்கிறது எல்லாருக்கும் ஒன் சைஸ் சூட்ஸ் ஆல்னு சொல்லவே முடியாது. அது பெரிய சப்ஜெக்ட். சாமானிய தர்மம், விசேஷ தர்மம், காலத்தால் யுக தர்மங்கள், தேசத்தால் தேசாச்சார தர்மங்கள், அப்புறம் ஆசிரமத்தால் பிரம்மச்சாரியோட தர்மம் வேற, கிரகஸ்தனோட தர்மம் வேற, வானப்பிரஸ்தாசிரமியோட தர்மம் வேற, சன்னியாசியோட தர்மம் வேற, முதல் வர்ணத்துடைய தர்மம் வேற, க்ஷத்ரியாளுடைய தர்மம் வேற, வைஷ்யாவுடைய தர்மம் வேற, நாலாவது வர்ணத்துடைய தர்மம் வேற, அப்புறம் ஸ்திரீகளுடைய தர்மம் வேற. இப்படி பலவிதமாக இருக்குது தர்மமானது. எல்லாருக்கும் ஒரே தர்மத்தை சொல்லலை. சத்தியம் தான் சொல்லிடுது. அதாவது தர்மம் ரெண்டு பிராட் கேட்டகரிஸாக இருக்குது. சாமானிய தர்மம்னு ஒன்றும், விசேஷ தர்மம்னு ஒன்றும். சாமானிய தர்மங்கிறது எல்லாருக்கும் பொதுவாக இருக்கக்கூடிய தர்மம். சத்தியத்தை பேசணும், தர்மத்தை அனுஷ்டிக்கணும், யாரையும் ஹிம்சை பண்ணப்படாது, திருடப்படாது, வறண்டப்படாது, ஏமாற்றப்படாது, கபட்டமாக இருக்கப்படாது. இது எல்லாருக்கும் பொருத்தம். நீ பிராமணனாக இருந்தால் என்ன, பஞ்சமனாக இருந்தால் என்ன, ஆணாக இருந்தால் என்ன, பெண்ணாக இருந்தால் என்ன, படித்தவனாக இருந்தால் என்ன, பாமரனாக இருந்தால் என்ன, எல்லாருக்கும் இந்த சாமானிய தர்மங்கள் பொருந்தும். விசேஷ தர்மம் சொன்னேனே, ஆசிரமத்தால், அது வர்ணத்தால், தேசத்தால், காலத்தால், லிங்கத்தால். லிங்கம்னா ஆண்களுக்கு ஒரு தர்மம், ஸ்திரீகளுக்கு ஒரு தர்மம். இப்படி பலவிதமாக பிரிகிறது விசேஷ தர்மங்கள். சாதாரணமாக இந்த தர்மங்கள்லாம் ரொம்ப சூக்ஷ்மமாக இருக்குது. வேதம் என்ன பொறுத்து ப்ராடாக ஒரு அவுட்லைன் காட்டிட்டு போயிடுது. ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன். நம்ம இப்போ இருக்கக்கூடிய ஒரு உலகத்திலேயே பார்த்தீங்கன்னா, நீங்கள் கவர்னன்ஸ்னு எடுத்துங்கோ, இல்லை கார்பரேட் கவர்னன்ஸ்னு எடுத்துங்கோ. The person at the helm of affairs, இப்போ நம்ம தேசத்தில் பிரைம் மினிஸ்டர், நேஷனல் கவர்னன்ஸில் ஹெட் ஆஃப் தி கவர்மெண்ட் பிரைம் மினிஸ்டர். அவர் என்ன பண்ணுவார்? இதான் திஸ் இஸ் மை மிஷன், நெக்ஸ்ட் 5 இயர்ஸில் திஸ் ஷுட் பி அச்சீவ்டு அப்படின்னு ஒரு கோல் செட் பண்ணி ஒரு ட்ராஜெக்டரியை காட்டலாம், அவ்வளவுதான். ஆனால் தி நிட்டிகிரிட்டி ஆஃப் இம்ப்ளிமெண்டேஷன், அது எங்கே எப்படி இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணணுங்கிறது, அதுக்கு நிறைய லாட் ஆஃப் பீப்புள் தேர். பெரோக்ரஸியில் நிறையவே இருக்கா. அது அவருக்கு கீழே சொல்லப்படாது. ஏன்னா கான்ஸ்டிடியூஷன்லி இஸ் ஃபர்ஸ்ட் அமங் ஈக்குவல்ஸ். அவருடைய கலீக்ஸாக இருக்கக்கூடிய மினிஸ்டர்ஸ் இருக்கா,
அந்த மினிஸ்டர் எந்த மினிஸ்டருக்கு இந்த சப்ஜெக்ட்டுக்கு இன்சார்ஜோ அவர் பார்க்கணும். அவரை அசிஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு மினிஸ்டர் ஆஃப் ஸ்டேட் இருப்பா, அப்புறம் செக்ரட்டரி இருப்பா, ஜாயின்ட் செக்ரட்டரி, டிப்யூட்டி செக்ரட்டரி, ஹோல் ஹெரார்கி ஆஃப் பியூரோக்ரசி இஸ் தேர். அவள் வந்து இதை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறது அதை தான் அவள் பண்ணி ஆகணும். ஒரு ஓவராலாக தான் ஒரு கைட்லைன் தான் கொடுக்க முடியும். பிரைம் மினிஸ்டர் எல்லாத்தையும் பார்த்துட்டு ஒன்றையும் பார்த்துட்டே இருந்தால் இட் இஸ் ஃபிசிக்கலி இம்பாசிபிள் ஃபார் எனி இண்டிவிஜுவல் டு டூ இட். ப்ராடாக ஒரு கைட்லைன் தான் கொடுக்க முடியும். அந்த ப்ராட் கைட்லைன் கொடுக்குற மாதிரி வேதமானது சத்தியம் வதா அப்படின்னு சொல்லிவிடுச்சு. இதை எல்லா இடத்துலையும் சொல்லலாமான்னு சில சமயத்தில் இந்த ஸ்மிருதி என்ன பண்ணிவிடுத்து, வேதத்தை அனுசரித்து வரதான் ஸ்மிருதி. ஸ்ருதேரிவார்த்தம் ஸ்மிருதி நன்மகச்சந்து ரொம்ப இம்மார்டல் எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் காளிதாசா. அந்த எக்ஸாம்பிள் எங்கே வருதுங்கிறத சொல்கிறேன். கொஞ்சம் கதை சொன்னால் நல்லா இருக்கும். ஏன்னா we are now talking in abstract terms. சத்தியத்தை பற்றி பேசணும், தர்மத்தை பற்றி பேசணும், வேதத்தை பற்றி பேசணும், அப்ட்ராக்டாக இருக்குது. இந்த அப்ட்ராக்டுக்கு ஒரு சாக்லேட் கோட்டிங் கொடுக்கணுமோனோ, அதுக்கு தான் கதை. சூரிய வம்சத்தில் ராமருக்கு முன்னாடி சில தலைமுறைகளுக்கு முன்னாடி திலீபன்னு ராஜா இருந்தார். திலீப இதி ராஜேந்து இந்து க்ஷீரநிதா விவ ரகுவம்சம் காளிதாசன் அங்கேருந்து ஃபேஸ் பண்ணிட்டு வரார். அந்த லீனியேஜை ஃபேஸ் பண்ணிட்டு வரார். இந்த திலீபனுக்கு ஒரு தர்மபத்னி இருந்தால் சுதக்ஷிணா அப்படின்னு பேர். ரொம்ப நாளாக சந்ததி இல்லை. குலகுரு வசிஷ்டர் தான். அன்னிலேருந்து பிரம்மாவுடைய காலத்திலேருந்து ஆரம்பித்து ராமர் பர்யந்தம் அத்தனை தலைமுறைக்கும் இவர் தான் குலகுரு. வசிஷ்டர்கிட்ட போய் கேட்டால் இது மாதிரி சந்ததி இல்லையேன்னு சொன்ன உடனே வசிஷ்டர் ஆசிரமத்தில் காமதேனு இருந்தா. அந்த காமதேனுவை நீ போய் காலத்தால் அழைச்சின்னு போய் மேய்ச்சி அப்புறம் சாயங்காலம் கொண்டு வந்து பத்திரமா கொண்டு வந்து கொட்டுதை கட்டி அப்படியெல்லாம் ரட்சிக்கணும்னு இது ஒரு கோ சம்ரக்ஷணம். கோ கைங்கரியம் ஒன்று பண்ணு, அந்த கோமாதாவுடைய பிரசாதத்தால் உனக்கு சந்ததி ஏற்படும்னு சொல்லி திலீபனுக்கு சொல்லிக் கொடுத்தார் வசிஷ்டர். அப்போ இவர் காத்தால் கிளம்பி போகிறார். ராஜா மாடு மேய்க்கிறார். பாருங்கோ, ராஜாவாக இருக்கக்கூடிய உலகத்துக்கு முழுக்க சக்கரவர்த்தியாக இருக்கக்கூடியவர் மாடு மேய்க்கிறது தான். நிறைய மாடு இல்லை, ஒரே ஒரு மாடு. அந்த காமதேனுவை மாத்திரம் ரட்சிச்சா போகணும். அப்போ கூடவே பின்னாடி போனாலாம் சுதட்சிணை. நல்ல தம்பதிகளோனும் அந்த சுதட்சிணை அத்வரஸ்யேவ தட்சிணான்னு காளிதாசன். அங்கங்கே ஏதோ ஒரு கூடு தான் காட்ட முடியாது. 100 நாள் இருக்கேன்னு தோணும். போக 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 பார்த்தா தெரியும். கடைசியில் 100ஆவது நாள் ஏதோ நிறைய சொல்கிறதுக்கு இன்னும் ஜாஸ்தி பாக்கி இருக்கேன்னு தோணும். இது நம்ம லிமிட்டட் அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கே. அப்புறம் வால்மீகியோ ஆஞ்சநேயர் தான் பூர்ணமாக சொல்லணும். நாம் ஒன்றும் பூர்ணமாக சொல்ல முடியாது. நமக்கு தெரிஞ்ச மட்டும் ஏதோ லிமிட்டடாக நமக்கு என்ன தெரிகிறதோ அதை ஷேர் பண்ணிக்க முடியும், அவ்வளவுதான். ஆனால் ஏகேகம் அக்ஷரம் புரோக்தம் மகாபாதக நாசனம்னு இருக்கிறதுனால கொஞ்சம் கேட்டால் கூட கொஞ்சம் சொன்னால் கூட ஒரு அக்ஷரம் சொன்னாலும் மகா புண்ணியம். அந்த ஒரு நம்பிக்கையில் தான் நாம் ராமாயணத்தை சேவிச்சுன்னு இருக்கோம். இந்த பத்னி சுதட்சிண திலீபனுடைய பத்னி எப்படி இருந்தாருன்னா, யாகத்துக்கு தட்சணை ரொம்ப முக்கியம். நிறைய தட்சணை கொடுக்க கொடுக்க யாகத்துக்கு பலம் ஜாஸ்தி. இதுக்கு ஒரே ஒரு விதிவிலக்கு இருக்கு, அதையும் சொல்லிவிடுறேன். பஞ்சமகா யஜ்யங்கள்னு சொல்லியிருக்கா. தேவதைகளுக்கு செய்யக்கூடிய யாகங்கள் தான் ஒரு நித்தியம் பண்ணக்கூடிய அக்னிஹோத்திரத்தில் ஆரம்பித்து அது எப்படி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அதை எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணிட்டு போயிருக்கா பாருங்க அந்த கன்செப்டை. ஒரு நாளைக்கு 2 முறை செய்யக்கூடிய அக்னிஹோத்திரம், ஒரு மாதத்துக்கு 2 முறை பிரதமை செய்யக்கூடியது இஷ்டி, அமாவாசைக்கு அடுத்தாப்பில் வரக்கூடிய பிரதமையில செய்கிறது தர்ஷம்னு பேர். தர்ஷம்னா அமாவாசை. எல்லாருக்கும் தர்ப்பணம் பண்ணுறோம், எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிருக்கும். தர்ஷஸ்ராத்தம் அப்படின்னு சொல்கிறோமோ. பௌர்ணமி அன்னைக்கு வரக்கூடிய, பௌர்ணமிக்கு அடுத்தாப்பில் வரக்கூடிய பிரதமையில செய்கிறது பௌர்ணமாசம். தர்ஷம் பௌர்ணமாசம்னு 2 மாதத்துக்கு 2 இஷ்டி. அப்புறம் 4 மாதத்துக்கு ஒரு முறை செய்யக்கூடியது சாதுர்மாசியம். சாதுர்மாசியம் 3 விதமாக இருக்குது. சாதுர்மாசியம்னா சன்னியாசிகள் 4 மாதங்கள் ஒரே இடத்துல இருந்து யாத்திரை பண்ணாமல் இருக்கக்கூடிய சாதுர்மாசியம் ஒன்று. 4 மாதம் இப்போ அனுஷ்டானம் இல்லையே, 2 மாதம் தானே அனுஷ்டானம் பண்ணுறானாக்க பக்ஷாவை மாசாக அப்படின்னு ஒரு வாக்கியம் இருக்குது. ஒரு பட்சமே ஒரு மாதமாக கணக்கு எடுத்துன்னு இருக்கா. அதனால 2 பட்சங்களாக 4 பட்சங்களாக 2 மாதமாக அனுஷ்டானம் பண்ணுறா. அப்படி ஒரு சாதுர்மாசியம். 4 மாதத்துக்கு ஒரு முறை செய்யக்கூடிய ஸ்ரௌத கர்மாவாக இருக்கக்கூடிய சாதுர்மாசியம்.
ஸ்ரௌத கர்மானா ஸ்ருதியில் வேதத்தில் சொல்லியிருக்கக்கூடிய கர்மான்னு அர்த்தம். இன்னொரு சாதுர்மாசியம் இருக்கு. அது அந்த பக்ஷாவை மாசம் எடுத்துக்கல, அங்கே 4 மாசமாவே இருக்கு. அது ஒரு மாதம், முதல் மாதம் சாக நியமம், கரிகாயே கிடையாது. அப்புறம் ஒரு மாதம் தயிர் கிடையாது, ஒரு மாதம் பால் கிடையாது, ஒரு மாதம் திதல விரதம்னு, 4வது மாதம் பருப்பு எதுவும் கிடையாது, சாப்பிடக்கூடாது. கொஞ்சம் கடினமான விரதம் அது. நாக்க அடைக்கணும் தான் அனுஷ்டிக்க முடியும். மாத்வ சம்பிரதாயத்தில் இருக்கவா ரொம்ப கிருத்தமாக வச்சுருக்கா. இது சன்னியாசிகள் கிரகஸ்தால் எல்லாருக்கும் சொல்லியிருக்கா இந்த சாதுர்மாச விரதத்தை. இந்த 3 விதமான சாதுர்மாசத்தில் 4 மாதத்துக்கு ஒரு முறை செய்யக்கூடிய சாதுர்மாசம் தான் இப்போ நம்ம ரெஃபர் பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஒரு நாளைக்கு 2 முறை பண்ணக்கூடிய அக்னிஹோத்திரம், மாதத்துக்கு 2 முறை செய்யக்கூடிய தர்ஷபூர்ணமாத இஷ்டி, 4 மாதத்துக்கு ஒரு முறை செய்யக்கூடிய சாதுர்மாசியம், வருஷத்துக்கு ஒரு முறை செய்யக்கூடிய வார்ஷிக பசுபந்தனம். வார்ஷிக பசுபந்தனம் ஒரு வருஷத்துக்கு ஒரு முறை செய்யறதுனால பசுபந்தனம். ஜென்மாவில் ஒரு முறையாவது செய்ய வேண்டிய சோமயாகங்கள் 7 விதமான சோமயாகங்கள் தான் சொல்லிருக்கா. 7 பாக யஜ்யம், 7 ஹவிர் யஜ்யம், 7 சோம யஜ்யங்கள், 48 சம்ஸ்காரங்கள்ல 40 செய்ய வேண்டிய கர்மாவா இருக்கு, 8 ஆத்ம குணங்களா இருக்கு. அந்த 40 செய்ய வேண்டிய சம்ஸ்காரங்கள்ல 21 இது மாதிரி 7 ஹவிர் யஜ்யங்கள், 7 பாக யஜ்யங்கள், 7 சோமயாகங்கள். இதை பற்றி ரொம்ப டீட்டெயில்டாக நான் போகல. தெய்வத்தின் குரல் இதெல்லாம் பெரியவா ரொம்ப எடுத்து குழந்தைகளுக்கு புரிகிற மாதிரி இருக்குது. அது தெய்வத்தின் குரலில் ரெக்கார்ட் பண்ணிருக்கா, தெய்வத்தின் குரலில் ரெக்கார்ட் ஆகிருக்கு. விஸ்ராந்தியாக அதில் போய் படித்து பார்த்துக்கலாம், தெரிஞ்சுக்கலாம். 48 சம்ஸ்காரங்களை பற்றி நல்லா சொல்லியிருக்கா பெரியவா. பெரியவா சொல்லியாச்சுன்னா இனிமேல் அதுக்கு மேலே வேறு யாரும் சொல்கிறதுக்கு இல்லை. அவளுக்கு மேலே ஒரு அத்தாரிட்டி நம்ம காலத்தில் கிடையாது. அவ்வளோ அழகாக சொல்லியிருக்கா. இதெல்லாம் எதுக்காக சொல்ல வந்தேன், இது தேவர்களுக்கு செய்யக்கூடிய யாகங்கள். இந்த அக்னிஹோத்திரத்திலேருந்து ஆரம்பித்து சோமயாகம், வாஜபேயாந்தம், வாஜபேயம் தான் ரொம்ப சிரேஷ்டமான யாகம் பிராமண மன்னத்தில். அந்த வாஜபேயாந்தம் இருக்கக்கூடிய யாகங்கள்லாம் தேவ யஜ்யம் அப்படின்னு பேர். அப்புறம் ஆற்றுல யாரும் அதிதிகள் வந்தால் அவளுக்கு தஞ்சாவூர் தாட்டுலையா போட்டு பஞ்சபட்ச பரமானங்கள்லாம் போட்டு விருந்து பண்ணி வைக்கிறது. அது பகவானுடைய ஆராதனைன்னு சொல்லிருக்க. பாகவதத்தில் ஏகாதசத்தில் அது பிராமணர்கள்ட்ட போய் போஜனம் பண்ணி வச்சா அதுவே பகவதாராதனம்னு உத்தவருக்கு உபதேசம் பண்ணிருக்க. அது மனுஷ யஜ்யம்னு பேர். அப்புறம் தேவ யஜ்யம், மனுஷ யஜ்யம். பித்து சம்பந்தமான கர்மா, அமாவாசை அன்னைக்கு, மாசப்பருப்பு அன்னைக்கு தர்ப்பணம் பண்ணுறது, அப்பா அம்மாவுடைய திதியில் பார்வணமாக ஹோமம் பண்ணி சிராதம் பண்ணுறது, இதெல்லாம் பித்ருகர்மா, பித்ரு யஜ்யம்னு பேர். அப்புறம் பூத யஜ்யம்னு ஒன்று இருக்குது. அதாவது வாசலில் கோலம் போடுறோம், எல்லா ராத்திரியும் பண்ணிட்டு இருக்கா தினம். அந்த கோலம் போடக்கூடிய பொடி கோலமாக என்ன ஆகுதுன்னு யாராவது யோசனை பண்ணி பார்த்துருக்கோமா? மறுநாள் இன்னைக்கு அரைகுறையாக இருக்கும், அலம்பி விட்டுடுறோம், ஃப்ரெஷ்ஷாக கோலம் போடுறோம். அதாவது எறும்பு சாப்பிடும், ஏதாவது சின்ன சின்ன பிராணிகள், கண்ணுக்கே தெரியாமல் பிராணியாக இருக்கலாம், ரொம்ப சின்ன பிராணிகளாக இருக்கலாம், அதுக்கு ஆகாரமாக இருக்குது. அதனால தான் போடுறது கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருந்தால் கூட அரிசி மாவுலேயே கோலம் போடணும். கோலமானு ஒன்று விற்கலாம் தனியாக, அது சாப்பிட முடியாது. இட்ஸ் நாட் ஃபிட் ஃபார் ஹியூமன் கன்சம்ஷன். இல்லை, இட் இஸ் நாட் ஃபிட் ஃபார் கன்சம்ஷன் பை எனி கிரியேச்சர். அதனால் அரிசி மாவில் கோலம் போடுறது அதுக்கு ஆகாரமாக போடுறதுனால அது பூத யஜ்யம். நம்ம பூத யஜ்யம், பூதங்களுக்கெல்லாம் ஆகாரம் கொடுக்கக்கூடியது பூத யஜ்யம். நாதாச்சா தேவ யஜ்யம், பித்ரு யஜ்யம், மனுஷ யஜ்யம், பூத யஜ்யம். 5வது தான் பிரம்ம யஜ்யம். பிரம்ம யஜ்யம்னா ஏதோ அமாவாசை அன்னைக்கு மாத்திரம் தர்ப்பணம் முடிஞ்ச உடனே செய்யறது ரொம்பவே நினைச்சுட்டு இருக்கா. அமாவாசைக்கும் பிரம்ம யஜ்யத்துக்கும் சம்பந்தம் இல்லை. ஏன் தர்ப்பணத்துக்கு அப்புறமா பண்ணுறோம்னாக்க, அதில் தேவ ரிஷி பித்ரு தர்ப்பணம் 3 தர்ப்பணங்கள் வருதோன்னு, 3 விதமான தர்ப்பங்கள் வருதோன்னு, 3 தர்ப்பணம் இல்லை 3 விதமான தர்ப்பங்கள் வருதோன்னு, தேவர்களுக்கு செய்யக்கூடிய தர்ப்பணங்கள், தேவர்களுக்கு செய்யக்கூடிய காரியங்கள் தான் பித்ருகர்மாவுக்கு அப்புறம்தான் பண்ணணுங்கிறது ஸ்மார்த்த சம்பிரதாயம். அதனால பித்ருகர்மாவாக இருக்கக்கூடிய தர்ப்பணத்தை முடிச்சுட்டு அப்புறமா பிரம்மயஜ்யம் பண்ணுறது. இந்த பிரம்மயஜ்யம் நித்தியம் செய்ய வேண்டிய நித்தியகர்மாவாக சொல்லிருக்க. பிராமணனுக்கு 2 கட்டளை இட்டது வேதம். நீ காரணமே இல்லாமல் வேதத்தை அத்தியனம் பண்ணணும், இது முதல் கட்டளை. வேதத்தை அத்தியனம் பண்ணால் எனக்கு என்ன கிடைக்கும்? ஒரு காலேஜில் ஒரு கோர்ஸ் சூஸ் பண்ணுற போது இதுக்கு நல்ல எம்ப்ளாய்மெண்ட் ப்ராஸ்பெக்ட்ஸ் இருக்கா அப்படின்னு பார்த்து நாம் சூஸ் பண்ணலாம். அவள் என்ன கொடுக்குறாளோ, அப்புறம் இந்த கவுன்சிலிங்கில் என்ன கிடைக்கிறதோ அதுதான் கடைசியில் கிடைக்க போகுது, அது வேறு விஷயம்.
அங்கே வந்து அது வயிற்று பொழுப்புக்காக இருக்கக்கூடிய வித்தை. அதனால வயிற்று பொழுப்பு எது நல்லா இருக்கும், எங்கே போனால் எம்ப்ளாய்மெண்ட் பொட்டன்ஷியல் ஜாஸ்தியாக இருக்குதுன்னு பார்க்குறது தப்பு இல்லைங்க. ஆனால் வேதத்தை அத்தியனம் பண்ணால் எனக்கு என்ன லாபம் கிடைக்கிறதுன்னு பிராமணா பிறந்தவங்க கேட்கப்படாது. இது ஏன்னா அந்தரியாமையாக பரமாத்மா இருக்கான். பரமாத்மாவுடைய மூச்சுக்காத்து தான் வேதம்னு நேற்றுக்கு பார்த்தோம். எதுக்காக மூச்சு விடணும்னு ஒருத்தன் கேட்கலாமா? மூச்சு விட்டு தானே ஆகணும். மூச்சு விட்டால் தானே நீ உயிரோடு இருப்பேன். நான் எதுக்காக மூச்சு விடணும்னு ஒருத்தன் கேட்டான்னா இஸ் நாட் இன் ப்ராப்பர் சென்சஸ் அப்படின்னு தான் சொல்லணும். மூச்சு எதுக்காக விடணும்னு கேட்க முடியாது. இட் இஸ் ஸோ நேச்சுரல். அந்த மாதிரி பகவானுடைய மூச்சு காத்தா இருக்கக்கூடிய வேதத்தை காரணம் கேட்காம அத்தியனம் பண்ணோம். அத்தியனம் பண்ணினா போராது, அதை மறக்காமல் இருக்கணும். அந்த மறக்காமல் இருக்கிறதுக்காக தான் இந்த பிரம்மயக்கியம். அத்தியனம் பண்ண வேதத்தில் தினம் ஒரு பாகத்தை சொல்லிகிட்டே இருந்தால் நேற்றுக்கு ஒரு பிரச்சனம், முதல் பிரச்சனம் சரியாச்சு. அப்புறம் முதல் பிரச்சனம் இஷேத்வோர்ஜேத்வா ஆரம்பம், ரெண்டாவது பிரச்சனம் நாளைக்கு, மூணாவது பிரச்சனம் நாளைக்கு. அது மாதிரி ஒரு நாளைக்கு ஒரு பிரச்சனமாக சொல்லி 82 பிரச்சனம் 82 நாளில் முடிப்பா. சில பேர் சம்மித்தையில் ஒரு பிரச்சனம், சாக்கையில் ஒரு பிரச்சனம் சொன்னால் 44 நாளில் முடிஞ்சு போயிடும். அவ்வளோ முடியல ஒரு அனுவாக்கம் சொல்கிறது, ஒரு பஞ்சாசத்தாவது சொல்கிறது. அது ரொம்ப ஒரு பஞ்சாசத்துனா ரொம்ப நாள் ஆகும். ஏன்னா 2000 பஞ்சாசத்து இந்த சம்மிதை, 2000 தசினி, ஏறக்குறைய 2000 தசினி சாக்கை, 4000 நாளாக சொல்லிட்டு இருக்கிறது வேதத்தை முடிக்கிறதுக்கு. அதனால் கொஞ்சம் அதிகமாக ஒரு 10-15 நிமிஷம் தினம் சொல்லிகிட்டே இருந்தால் மறக்காமல் இருக்கும். மறக்காமல் இருக்கிறதுக்காக தான் பிரம்மயக்கியத்தை நித்தியகர்மாவாக விதிச்சா. நித்தியகர்மாவாக விதிச்சதுனால பாருங்க எவ்வளவு சயின்டிஃபிக்காக ரிஷிகள் நமக்கு அனுகிரகம் பண்ணி கொடுத்துருக்கா. நீ யாகத்தில் நிறைய தட்சணை கொடுக்கணும். அத்வரசேவ தட்சிணாங்கிறதுனால இந்த பேச்செல்லாம் வந்தது. யாகத்துக்கு தட்சணை எவ்வளோ முக்கியமோ அவ்வளோ முக்கியமாக இருந்தால் திலீபனுடைய பத்னியாக இருக்கக்கூடிய சுதட்சணை. அதுக்காக தான் இந்த விஷயத்த தான் சொல்ல வந்தேன். நான் எங்கே விடுறேங்கிறது நீங்கள் மறந்து போயிடலாம். நான் மறக்காமல் சுவாமி ரட்சிக்கணும். இல்லைன்னா மறந்து போனால் அந்த வியாசப்பீட்டத்தில் உட்கார முடியாது. அத்வர சேவ தட்சிணான்னு திருஷ்டாந்தம் கொடுத்தார் காளிதாசன். இது வாழ்க்கையில் ஒரு முறை பண்ணக்கூடிய சோமயாகமோ வாஜ்பேயமோ இருந்தால் நிறைய தட்சிணை. அது தட்சிணை எப்படி சொல்கிறதுனாக்க, யாகத்தில் மாத்திரம் ரித்விக்களாக இருக்கிறவா, ரிக்வேதத்தை சொல்லக்கூடியவர் ஹோதான்னு பேர், எதிர்வேத மந்திரங்கள்லாம் சொல்லக்கூடியவர் அத்வரியூர், சாமகானம் பண்ணி உரத்த குரல்ல தேவதைகளுக்கெல்லாம் ஆஹ்வானம் பண்ணக்கூடியவர் உத்காத்தான்னு பேர். அப்புறம் அதுலேயே சப்டிவிஷன்ஸ் எல்லாம் இருக்குது, பிரதிகர்த்தா பிரஸ்தோதா அப்படிலாம் இருக்குது. நாம் ஒன்றும் இப்போ யாகம் பண்ண போகிறது இல்லை. இந்த அளவுக்கு பேசிக்காக தெரிஞ்சுட்டா போதும். இவ எஜமானன்னு ஒருத்தர் சங்கல்பம் பண்ணிக்கிறாரு யாகத்துக்கு, அவருக்கு எஜமானன்னு பேர். இந்த ரித்விக்களை ஹோதாவா ஒருத்தர் ஆஹ்வானம் பண்ணி நீங்கள் அவர் பண்ணக்கூடிய காரியத்துக்கு ஹௌத்திரம்னு பேர். அந்த வேதத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு பரிபாஷை நடைமுறையில் வந்துடுத்து. ஒருத்தர் ரொம்ப கம்பீரமாக ஒரு காரியத்தில் ஒரு தலைமையான ஸ்தானத்தில் இருக்காருன்னா ரொம்ப ஹோதா காட்டுறாருன்னு சொல்கிறோம். அது எங்கேருந்து வந்ததுன்னா யஜ்யத்துலேருந்து வந்திருக்கக்கூடிய பரிபாஷை. அவர் பண்ணக்கூடிய காரியத்துக்கு ஹௌத்திரம்னு பேர், அத்வரியம் பண்ணக்கூடிய காரியத்துக்கு ஆத்வரியம்னு பேர், உத்காத்தா பண்ணக்கூடியது ஔத்காத்திரம் அப்படின்னு பேர். இவா எல்லாரையும் கூப்பிட்டு நீங்கள் யாகத்தை பண்ணி கொடுக்கணும்னு எஜமானனாக இருக்கக்கூடியவர் கேட்குறார். அப்போ என்ன பண்ணுவாவா, கா தட்சிணா, எவ்வளவு தட்சிணை கொடுப்ப அப்படின்னு கேட்க சொல்லியிருக்கு. யாகத்தில் மாத்திரம் எத்தனை தட்சிணை கொடுப்பேன்? யாகத்தில் சாதாரணமாக தட்சிணை 3 விதமாக தான் இருந்திருக்கு பிராச்சீன காலத்தில். ஒன்று பூமியாக கொடுப்பா, பூதானமாக இருக்கும், இல்லை பசுக்களாக கொடுப்பா, இல்லை ஸ்வர்ணமாக கொடுப்பா. திரேஸ்திரிம்ஷத்காவா, எவ்வளோ தட்சிணை கொடுப்பேன்னு சொன்னாக்க 33 பசுக்கள் கொடுக்குறேன். திரேஸ்திரிம்ஷத்காவகான 33 பசுக்கள்னு அர்த்தம். யாகத்தில் மாத்திரம் கேட்க சொல்லிருக்கு. இதுக்கு நேர் எதிர்பட்ட தர்மம் எப்படி, ஹவு இட் இஸ் அ டைனமிக் கன்செப்டுங்கிறதுக்கு சொல்கிறேன். சாதத்தில் எனக்கு எவ்வளோ தட்சணை கொடுப்பேன்னு ஒரு பிராமணர் கேட்டு விட்டாருன்னா அவரை சாதத்தில் சொல்லாதேன்னு கொடுத்து, இங்கே கேட்க சொல்லிட்டு அங்கே கேட்கப்படாதுன்னு கொடுத்து. ஏன் இந்த டிஃப்ரென்சியேஷன்? அதை கொஞ்சம் யோசனை பண்ணணுமோ. யாகத்தில் நிறைய பேர்கிட்ட வசூல் பண்ண சொல்லியிருக்கா யாகத்தை. ஏன்னா இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சோம யாகம்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு 1/2 கோடி ஆகிடுறது, 50 லட்ச ரூபா மினிமம் ஆகிடுறது. இந்த 50 லட்ச ரூபா ஒரு பிராமணன் எப்போ எந்த ஜென்மாந்திரத்தில் சேர்த்து அவன் யாகம் பண்ணுறது? 50 லட்ச ரூபா நீ செலவிச்சு 50 ரூபா சம்பாதிக்கிறதுக்கு 50 வருஷம் ஆதான்.
50 வருஷத்தில் சம்பாதிச்ச 50 வருஷம் கழித்து இவன் சம்பாதிக்க ஆரம்பிச்சதுலேருந்து 50 வருஷம்னாக்க ஒரு 70 வயசு ஆகிடும் எனக்கு. அப்போ போய் யாகம் பண்ண சொல்ல. கல்யாணமாகி ஒரு குழந்தை பிறந்த உடனே கேசம் கருப்பாக இருக்கிறதுக்குள்ள, இயற்கையான கேசம் இயற்கையாக கருப்பாக இருக்கிறதுக்குள்ள அப்படி சொல்லணும். ஏன்னா இப்போ ரொம்பவே 80 வயசில் கூட கருப்பாக இருக்குது, அது வேறு விஷயம். ஆனால் நேச்சுரலாக கேசம் கருப்பாக இருக்கிறபோது ஜாதபுத்திரகா கிருஷ்ணகேசின்னு வாக்கியம். கிருஷ்ணகேசினா கருப்பாக கேசம் இருக்கிற போது சின்ன வயசுலன்னு அர்த்தம். அந்த கல்யாணமாகி குழந்தை பிறந்த உடனே யாகத்தை பண்ண சொல்லிருக்கா. இப்போ அதுக்குள்ளே 50 லட்ச ரூபா சேர்த்துக்க முடியுமா? நினச்சே பார்க்க முடியாது. அதனால 4 பேர்கிட்ட வசூல் பண்ணி தான் பண்ண சொல்லிருக்கா. பிகாஸ் இட் இஸ் பர்ஃபார்ம் வித் பப்ளிக் ஃபண்ட்ஸ், தெர் இஸ் மோர் அக்கௌண்டபிலிட்டி. அதனால நீ எவ்வளவு நீ வசூல் பண்ணியோனோ, 50 லட்சம் வசூல் பண்ணியோனோ எனக்கு என்ன தட்சணை கொடுப்பேன் அப்படின்னு கேட்க சொல்கிறேன் ரித்விகா. ஆனால் சாதம் அப்படி இல்லை. 4 பேர்கிட்ட வசூல் பண்ணி எங்கள் அப்பாவுக்கு சாதம் பண்ணுறேன்னு சொல்லக்கூடாது. எங்கள் அம்மாவுக்கு சாதம் பண்ணோம், எனக்கு கொஞ்சம் உபகாரம் பண்ணும்போது அங்கே போய் க்ரௌட் ஃபண்டிங்கெல்லாம் பண்ணக்கூடாது. சாதத்துக்கு க்ரௌட் ஃபண்டிங்கெல்லாம் பண்ணக்கூடாது. இந்த மந்திரம் எப்படி இருக்குது? மயா சம்பாதிதா பதார்த்தாக. சாதத்துக்கு போது அப்படி தான் சொல்லுவோம், நான் சேர்த்து வச்ச பதார்த்தங்கள், நான் சேர்த்து வச்ச தனத்துலேருந்து எங்கள் அப்பாவுக்கோ அம்மாவுக்கோ சாதம் பண்ணுறேன். பிகாஸ் இட்ஸ் இண்டிவிஜுவல் ஃபண்ட், ஒன் பர்சன்ஸ் ஃபண்டுங்கிறதுனால அங்கே வந்து இஸ் நாட் அக்கௌண்டபிள் டு எனிபடி எல்ஸ். அங்கே போய் அவன் ஒத்தனாக சம்பாதிச்சிருக்கான். அதனால் அவனை போய் ரொம்ப சிரமப்படுத்தி நீ எவ்வளோ தட்சணை கொடுப்பேன்னு கேட்டா, அவனுக்கு பாவம் சம்பாத்தியம் குறைச்சலாக இருக்கலாம், நிறைய தட்சணை கொடுக்கறதுக்கு வசதி இல்லாமல் இருக்கலாம். அவனை போய் சிரமத்தில் போய் தர்மசங்கடத்தில் மாட்டப்படாதுங்கிறதுனால தட்சணையை கேட்காதே, ஸ்ராத்தத்தில் கேட்காதே. ஆனால் யாகத்தில் 4 பேர்கிட்ட வசூல் பண்ணி பண்ணுறதுனால கேளு. பிகாஸ் ஹி இஸ் யூஸிங் பப்ளிக் ஃபண்ட்ஸ், ஹி இஸ் அக்கௌண்டபிள். எப்படி அந்த சயின்டிஃபிக்காக சொல்லியிருக்காங்கிறது பாருங்க. இத்தனை பேச்சும் இருக்கா வந்ததுனாக்க இந்த யாகத்தை நிறைய தட்சணை கொடுக்க யாகத்துக்கு பலம். அத்வர சேவ தட்சிணா அப்படின்னு அந்த மாதிரி திலீபனுக்கு ரொம்ப பக்கபலமாக இருந்துவிட்டாள் சுதட்சணைங்கிறதுக்கு இப்படி ஒரு திருஷ்டாந்தத்தை கொடுத்தார். இத்தனை விஷயங்கள் அடங்கியிருக்கு. ஒரு 8 அக்ஷரம் அத்வர சேவ தட்சிணான்னு காளிதாசனுடைய வாக்கில். இந்த பிரம்மயஜ்யம் நித்தியம் பண்ணக்கூடியதானோ, அது ஜென்மாவது ஒரு முறை பண்ணக்கூடியது, சோமயாகமோ வாஜ்பேயமோ. அதனால அங்கே நிறைய தட்சணை கொடுக்கலாம், 4 பேர்கிட்ட வசூல் பண்ணி செய்யலாம். நித்தியம் பண்ணக்கூடிய கர்மாவுக்கு ஒருத்தர் போய் வசூல் பண்ண முடியாது. நித்திய கர்மா நமக்கு விதிச்சிருக்கு, அதனால செய்கிறோம். ஆனால் யஜ்யங்கிறதுனால தட்சணை கொடுக்கணும். பிரம்ம யஜ்யத்துக்கு மாத்திரம் விதிவிலக்கு, ஒரு விதிவிலக்கு சொல்லியிருக்குன்னு சொல்லி ஆரம்பித்தேன் 10 நிமிஷம் முன்னாடி. பிரம்ம யஜ்யத்தில் மாத்திரம் ஒன்றால் முடிஞ்ச மட்டும் இது ரொம்ப பேருக்கு தெரியாது. பிரம்மயஜ்யம் முடிஞ்ச உடனே அத்தியகிருத்த பிரம்மயஜ்ய சாத்குண்யார்த்தம் இதம் ஹிரண்யம் எஸ்மை கஸ்மைச்சித் பிராமணாய சம்பிரததே. இது 1 ரூபாயா இருக்கலாம், 10 ரூபாயா இருக்கலாம். 1 ரூபா, அதை விட இன்னைக்கு மினிமல் கரன்சி வேறு கிடையாது. 1 ரூபா காயின், அது பார்க்குறதே கஷ்டமாக இருக்குது. இப்போ எல்லாரும் ஜிபே வச்சுட்டா காயினே கிடையாது, கேஷ் டீலிங்கே கிடையாது. அது காயின் ஏதாவது வாங்கி வச்சுருந்தா கூட 1 ரூபாயை விட குறைச்சலாம் ஒன்றும் கிடையாதுன்னு. அந்த 1 ரூபாயாவது எத்கிஞ்சததாதி சாதக்ஷிணா, பிரம்மயஜ்யத்தில் மாத்திரம் குறைச்சலாக கொடுத்தாலும் அது நல்ல தட்சணை தான் அப்படின்னு விதிவிலக்கு சொல்லிருக்கு. இங்கே யாகத்தில் தட்சணை எவ்வளோ முக்கியமோ அவ்வளோ முக்கியமாக திலீபனுக்கு இருக்கக்கூடிய பத்னி சுதட்சணை எப்படி இருந்தா. அவன் என்ன பண்ணா, ரொம்ப அந்யோன்யமான தம்பதிகள். இவர் காமதேனுவை மேய்க்கிறதுக்காக கிளம்புறார். கதை அங்கே தானே விட்டோம். திலீபன் காமதேனுவை மேய்க்கிறதுக்காக கிளம்புற போது கூட போகிற போது கொஞ்சம் தூரம் தான், முழுக்க கூட போக மாட்டான். கொஞ்சம் தூரம் போய் புருஷனை வழி அனுப்பிச்சிட்டு வரா. எப்படி வழி அனுப்பிச்சா, எப்படி பின்னாடி தொடர்ந்து போனா, மார்க்கம் மனுஷ்யேஸ்வர தர்ம பத்னி ஸ்ருதே திவார்த்தம் ஸ்மிருதிரன்வகச்சது. வேதத்துடைய அர்த்தத்தை ஸ்மிருதிகள்லாம் பின்பற்றி சொல்கிற மாதிரி இவ புருஷன் பின்னாடி போனா, அந்த சுதட்சணை பின்னாடி போனா அப்படின்னு உபமானத்தை கொடுத்தார் காளிதாசன். காளிதாசன்னு சொன்னாலே உபமானத்துக்கு ரொம்ப பேர் போனவர். உபமா காளிதாசஸ்ய பாரவேக அர்த்தகௌரவம் தண்டின பதனாதித்யம் நாகே சந்தி திரையோகுணாகான ஒரு ஸ்லோகம். சம்ஸ்கிருத சாகித்யத்தில் இப்படி ஒரு ஸ்லோகம் இருக்கு. அதாவது உபமானத்துக்குன்னு பேர் போனவர் காளிதாசன். பாரவின்னு ஒரு கவி இருந்தார், அவருக்கு ரொம்ப அர்த்த கௌரவம் இருக்கும். ரொம்ப கம்பீரமான அர்த்தங்கள் தான் சொல்லுவார். ரொம்ப லலிதமான பதங்கள், ஃபெலிசிட்டி வித் வேர்ட்ஸ். அது தண்டின்னு ஒரு கவி. இந்த மாக காவியம்னு எழுதினார். மாகன்னு ஒரு கவி, அவர் சிசுபாலவத காவியம் எழுதினார். இந்த 3 சேர்ந்து இருக்கு. ஏன்னா காவியேஷு மாகா கவி காளிதாசனான ஒரு வச்சனம். காவியங்களுக்குள்ள மாக காவியம், கவிகளுக்குள்ள காளிதாசன்.
அந்த மாகத்தில் மூணும் சேர்ந்து இருக்குன்னு சொல்லுவா. இப்படி உபமானம் கொடுக்கிற போது அத்வர சேவ தட்சிணான்னு சொன்னார். இந்த சுதட்சணை தினம் கூட போய் படி அனுப்புகிறார். காமதேனுவை போய் சந்ததி அடையணுங்கிறதுக்காக இந்த கோ சம்ரட்சணம் பண்ணி கோ கைங்கரியம் பண்ணார் திலீபன் அப்படின்னு இருக்கு. இது என்ன பண்ணா, ரகுவம்சத்தில் இருக்கக்கூடிய விஷயத்த பெரியவா டைரக்டா அதை செயல்முறையில் கொண்டு தான். ஒரு சுமார் 40-45 வருஷம் முன்னாடி இருக்கும். நம்முடைய கலாச்சார விஷயங்கள், நம்முடைய மத விஷயங்களை மாத்திரம் எடுத்து சொல்றதுக்கு ஒரு பத்திரிகை இருக்கணும். அப்சல்யூட்லி நான் கமர்ஷியலாக இருக்கணும், அட்வர்டைஸ்மெண்ட்டே கூடாது. அந்த மாதிரி அந்த பத்திரிகைக்கு ஒரு பேர் பெரியவா நாமகரணம் பண்ணால் அது பேன் இண்டியா அப்பீல் இருக்கணுங்கிறதுனால திலீப்னு சொன்னால் தமிழ் தேசத்தில் சொல்கிற மாதிரி இருக்கும். அப்படி வாண்ணா திலீப் அப்படின்னு இருக்கட்டும்னு, நார்த் இந்தியன் ஒரு செய்தி இருக்கட்டும்னு திலீப்னு அந்த மேகசினுக்கு நாமகரணம் பண்ணால் பெரியவா. இந்த மேகசின் நடக்கணும்னா அது இருக்கிற அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர், அதுக்கு ஒரு ட்ரஸ்ட் வேணும். அந்த ட்ரஸ்ட்லேருந்து நடத்தணும். அந்த ட்ரஸ்ட்டுக்கு என்ன பேர் கொடுத்தாங்கன்னா சுதக்ஷிணா ட்ரஸ்ட்னு பேர். திலீபனுடைய பேரால் திலீப்னு மேகசினுக்கு இப்போ இருக்கு. இப்போ மடத்துலேருந்து ரொம்ப நிர்வாகத்தை ரீஸ்ட்ரக்சர் பண்ணி மடத்து சார்பில் நடந்துருக்குது. திலீப்னு அந்த பத்திரிகைக்கு பேர் குவார்டர்லி இயர், 3 மாதத்துக்கு ஒரு டைம் தான் வரும். நடத்தக்கூடிய ட்ரஸ்ட்டுக்கு சுதக்ஷிணா ட்ரஸ்ட்னு பேர். இப்படி வேதத்துடைய தாற்பயத்தை பின்தொடர்ந்து போகக்கூடியது ஸ்மிருதி தர்மசாஸ்திரமானது. சத்தியம் வதா அப்படின்னு வேதம் சொல்லிவிடுத்து, அதுக்காக தான் இவ்வளவு வந்து சத்தியம் வதான்னு வேதம் சொல்லிவிடுத்து. அதுக்கு ஒரு இப்போ மாடர்னாக ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும்னா, கான்ஸ்டிடியூஷனில் ஏதோ ஒரு ஆர்டிக்கல் இருக்குது, ஏதோ ஒரு செக்ஷன் இருக்குது. அது யாரோ எழுதி வச்சுட்டான் அந்த காலத்தில். 1950 கான்ஸ்டிடியூஷன் அசம்பிளியில் ஃப்ரேம் பண்ணுறது எழுதி வச்சுட்டா. அப்புறம் 74 இயர்ஸ் டவுன் த லைன் சந்தேகம் வருது, இது இப்படி இன்டர்பிரட் பண்ணணுமா இல்லை வேறு விதமாக இன்டர்பிரட் பண்ணணுமா. ஏற்கனவே ஒரு 3 ஜட்ஜ் பெஞ்ச் ஆனது சுப்ரீம் கோர்ட்டில். கான்ஸ்டிடியூஷன் இஷ்யூஸ் எல்லாம் சுப்ரீம் கோர்ட் தான் போனோம். கீழ்கோர்ட்டுக்கு சாதாரணமாக இருக்கக்கூடிய அடிதடி சண்டைகள் தான் செஷன்ஸ் கோர்ட்டில் இருக்கலாம். கான்ஸ்டிடியூஷன் இஷ்யூ கொடுத்தனாக்கா சுப்ரீம் கோர்ட் அதுக்காக தான் இருக்குது. 3 ஜட்ஜ் ஒரு பெஞ்சு ஏதோ ஒரு தீர்ப்பு சொல்லிட்டு அப்புறம் 10 வருஷம் ஆச்சு, 20 வருஷம் ஆச்சு. 20 வருஷம் முன்னாடி 3 ஜட்ஜ் பெஞ்சு ஒன்று சொல்லியிருக்கு. ஆனால் இப்போ சிச்சுவேஷன் மாறி போயிருக்கு. a fresh review, a fresh look at this particular judgment is required. இப்போ அது மாதிரி ஒன்று நடந்துட்டுருக்கு. இப்போ அது வேறு விஷயம். அதனால் 3 ஜட்ஜ் பெஞ்சை அதை ஓவர்வியூ பண்ணோம். அதை ஓவர்வியூ பண்ணணும்னாக்க 5 ஜட்ஜ் பெஞ்சு, கான்ஸ்டிடியூஷனல் பெஞ்சுன்னு சொல்லி 9 ஜட்ஜு கூட இருப்பா, நிறைய ஜட்ஜஸ் எல்லாம் இருப்பா. அது மாதிரி ரிவ்யூ பண்ணுறதுக்காக ஒரு ஸ்ட்ரக்சர், ஒரு ஏற்பாடு ஒன்று இருக்கணும். கான்ஸ்டிடியூஷனில் நம்ம ஜுடிஷியல் சிஸ்டத்தில் ஒரு ஏற்பாடு இருக்கணும். அந்த மாதிரி இது ரிவ்யூ பண்ணுறதுக்கு கொஸ்டின் இல்லை. ஏன்னா கான்ஸ்டிடியூஷன் அசம்பிளியில் மனுஷாலா பிரச்சனை பண்ணது கான்ஸ்டிடியூஷன், அதனால இட் கேன் பி ரிவ்யூடு. பகவானுடைய மூச்சு காற்றா இருக்கக்கூடிய வேதத்தில் ரிவ்யூ பண்ணுறதுக்கே ஸ்கோப் கிடையாது. பட் வாட் இஸ் தி ரைட் இன்டர்பிரிட்டேஷன் ஃபார் தட் வேதிக் அட்டரன்ஸ் அப்படின்னு தெரியணுமே. அதை ஸ்மிருதியானது கொஞ்சம் எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணி கொடுக்கறது. ஸ்மிருதி சொன்னது சத்தியத்தை பேசின்னு சொல்லித்தோணும், சத்தியம் வதான்னு சொல்லித்தோணும். சத்தியம் ப்ரூயாத் பிரியம் ப்ரூயாத். சத்தியத்தை பேசு, பிரியத்தை பேசு, அதோடு நிற்கலை. மா ப்ரூயாத் சத்தியம் அப்பிரியம் பிரியஞ்ச நாமிருத்தம் ப்ரூயாத். சத்தியத்தை பேசு, பிரியத்தை பேசு, பிரியமா இல்லாத ஒரு சத்தியத்தை சொல்லாத, சத்தியமா இல்லாத ஒரு பிரியத்தை சொல்லாத. சத்தியமாகவும் இருக்கணும், பிரியமாகவும் இருக்கணும். ரெண்டும் சேர்ந்து இருந்தால்தான் ஒரு விஷயத்தை சொல்லலாம். சில பேர் நான் ரொம்ப ஃப்ராங்க் சார், மனசில் வச்சுக்க தெரியாது. ஃப்ராங்க்னாக்க யூ மஸ்ட் பி ஃப்ராங்க் அபவுட் நாட் ஹைடிங் யுவர் ஓன் ஃபெயில்யூர்ஸ், யுவர் ஓன் மிஸ்டேக்ஸ். அதான் விஷயம் ஃப்ராங்க்னஸில். வேற ஒருத்தண்டு இருக்கக்கூடிய தோஷத்தை போய் முகத்துக்கு நேரம் சொல்கிறது ஃப்ராங்க்னஸ் இல்லை, இன்சென்சிட்டிவிட்டின்னு அர்த்தம். அது ஃப்ராங்க்னஸ் இல்லை. ஃப்ராங்க்னா நீ பண்ணியிருக்கக்கூடியப்ப மறைக்காம, யூ ஷுட் நாட் போஸ் as if you are a much better person than what you actually are. அதான் ஃப்ராங்க்னஸ்க்கு லட்சணம்.
இது ரொம்ப பேர் தெரிஞ்சுக்க மாட்டேங்கிறா. மூஞ்சியில் அடிச்சாப்புல ஏதாவது வருத்தப்படும்படியாக சொல்லிட்டு போயிடுவா. அது சரியில்லை. சத்தியமாகவும் இருக்கணும், பிரியமாகவும் இருக்கணும். அப்புறம் இது ஸ்மிருதி வாக்கியம். பகவத் ஸ்மிருதியாக இருக்கக்கூடிய பகவத்கீதையில் என்ன பண்ணிவிட்டா, அதை இன்னொரு கண்டிஷன் சேர்த்தார் சுவாமி. அனுத்வேகரம் வாக்கியம் சத்தியம் பிரியஹிதஞ்செய்து சுவாத்தியாயாபியசனம் செய்வ வாங்மயம் தப உச்சதே. சத்தியமாகவும் இருக்கணும், பிரியமாகவும் இருக்கணும், ஹிதமாகவும் இருக்கணும். ஒரு ஆன்மீகமாக ஏதாவது ஒரு பலத்தை கொடுக்கக்கூடியதாக இருக்கணும், ஸ்ரேயஸுக்கு ஒரு மார்க்கத்தை காட்டக்கூடியதாக இருக்கணும். சத்தியமாக இருக்குது, பிரியமாக இருக்குது, லௌகிகமாக இருந்துட்டுனா அது ஒன்றும் தபஸா சேராது. அது தர்மமாக இருக்கலாம், ஆனால் மினிமம் ரிக்குவயர்மெண்ட்டை மீட் பண்ணதாக இருக்கலாம். ஆனால் தபஸா மாறணும்னா அது ஆத்மலாபத்துக்கும் காரணமாக இருக்கணும் அந்த வாக்கு. அப்படி இருந்தால் தான் அது வாங்மயமான தபஸ், வாக்கால் செய்யக்கூடிய தபஸ்ன்னு கீதையை சுவாமி சொல்லிவிட்டார். இப்போ இதை எப்படி இல்லஸ்ட்ரேட் பண்ணி காட்டுறது? we will come to a modern practice. Management schools-ல theory of management சொல்லிக் கொடுக்குறா. I am not a management graduate, சொல்லிடுறேன். ஆனால் நிறைய படிக்கிறதுனால அந்த காலத்தில் தான் வேலை பார்த்துருந்த காலத்தில் ஹார்வர்ட் பிஸ்னஸ் ரிவ்யூன்னு ஒரு மேகசின் வரும். அந்த கேஸ் ஸ்டடின்னு போடுவா. ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக அந்த கேஸ் ஸ்டடியை போய் பார்க்குறது. ஒரு பிரின்சிபல் இருக்குது, அந்த பிரின்சிபல் இஸ் பீயிங் டெஸ்டட் இன் தி கேஸ் ஸ்டடி. அந்த மாதிரி வேதம் சொன்னது பிரின்சிபல், கேஸ் ஸ்டடி ராமாயணம். சத்தியம் வதான்னு சொல்லித்தோனும் எந்த சமயத்தில் எந்த சத்தியத்தை சொல்லலாம், எதை சொல்லப்படாது. ஒரு சின்னதாக சொல்லுவேன், அப்போ டீட்டெயில்டாக அயோத்தியா காண்டம் வரும்போது டீட்டெயில்டாக பார்த்துப்போம். தேரை விட்டுன்னு போகிறார் சுமந்தர், காட்டில் போய் சுவாமியை விடணும். தசரதர் பின்னாடியே நிறுத்து தேரைன்னு சொன்னேன். சுமந்தர் ராமனை திரும்பி பார்த்தார், நீ மாட்டில் விட்டுன்னு போன்னு விட்டான். திஷ்டேதி ராஜா சுக்ரோஷ யாகி யாகி திராகவஹா சுமந்திரஸ்ய பபூவாத்மா சக்கரயோதிவசாந்தரா. நீ மாட்டில் விட்டுன்னு போன்னு விட்டாள். நீங்கள் சொல்கிறீங்களே, நான் திரும்பி ராஜாவுக்கு நான் தான் பதில் சொல்லணும். ஏண்டா, நான் நிறுத்த சொன்னேன், நீ மாட்டில் விட்டுன்னு போனேன்னு ராஜா கேட்டார்னா நான் என்ன பதில் சொல்வேன்? நாஸ்ரௌஷமி திராஜானம் உபாலப்தோபி வக்ஷசி. கேட்கலன்னு சொல்லுவேன். அதுக்கு இருக்கக்கூடிய டீட்டெயில் எக்ஸ்ப்ளனேஷன்லாம் அயோத்தியாங்கன்னு வரும்போது சொல்கிறேன். இப்போ லிமிட்டடாக ஒரே ஒரு பர்ஸ்பெக்டிவ் தான் இந்த கெட்டத்தை எடுத்துருந்தது. கேட்கலன்னு சொன்னாக்க அது பொய் இல்லையா அப்படின்னா, எது சத்தியம் எது சத்தியம் இல்லைங்கிறது it cannot be an unqualified answer. It can be only a qualified answer. சிரம் துக்கஸ்ய பாபிஷ்டம் இது ராமஸ்தமப்ரவீத். 2 ஸ்லோகம் தாண்டி சொல்கிறேன். இப்போ நிறுத்தினா சரி, ராஜா உத்தரவு வாஸ்தவம், அவர் தான் ராஜா, அவர் தான் சக்கரவர்த்தி, அவருக்கு மேலே அத்தாரிட்டி இருந்த கோசல் தேசத்தில். தசரதர் சொல்லிவிட்டார், நிறுத்துன்னு விட்டார். நிறுத்தினா என்ன ஆகும்? தசரதர் துக்கத்தில் பின்னாடியே வருவார். அவருக்கு வயசான காலம் வேற, இப்போ உடம்பு வேற தடுமாறுறது, மனசு வேற தடுமாறி இருக்கு. ராமன் காட்டுக்கு போகிறாருன்னு எங்கேயாவது அந்த தேர் மேலே, தேர் சக்கரத்து மேலே விழுந்து கீழே விழுந்து கை கால் ஏதாவது உடஞ்சி போய் அப்புறம் அவர் விட்டுட்டு போக முடியாத ஒரு நிலை ஆனால் பிதிர்வாக்கிய பரிபாலனை பண்ணி ஆனோம். இவருக்கு அடிபட்டதெல்லாம் குணமானப்புறம் கிளம்பினா அந்த அளவுக்கு திரும்பி வரத்துக்கு லேட் ஆகும். அதாவது எஃபெக்டிவ் இந்த டேட் அஸ்யூம்ஸ் ஆஃபீஸ்னு சொல்கிறாடோன்னு ஒரு அப்பாயின்மெண்ட் ஆர்டர் போடுற போது அந்த மாதிரி வனவாசம் வில் பி எஃபெக்டிவ் இந்த டேட் லீவ்ஸ் தி ஃபாரஸ்ட். அங்கேருந்து 14 வருஷம் கணக்கு. நீ மாட்டில் ஏதோ ஒரு நாள் 14 வருஷம் ஆரம்பத்துலேன்னு சொல்லிவிட்டு நீ 13 வருஷம் 364 நாள் அயோத்தியில் இருந்துட்டு நான் காட்டுக்கு போயிட்டு வரேன்னு ஒரே ஒரு நாள் போயிட்டு வந்தால் சரியாக வராது. ஃப்ரம் த டே யூ லீவ் ஃபார் தி ஃபாரஸ்ட் 14 வருஷம் கணக்கு. அப்படி தான் பிரிவாக்கிய பரிபாலனம். அதனால் இதை ராஜாஜி ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லாக சம்மரைஸ் பண்ணார். இன்னெவிட்டபிள் சாரோஸ் டு நாட் பிகம் ஜாய்ஸ் பை போஸ்ட்போன்மெண்ட். போஸ்ட்போன் பண்ணதுனால இந்த வனவாசங்கிறதுக்கும் விலகி போயிட போகிறதா? விலகி போகிறது இல்லையே. அதனால் எது அவசியம் செஞ்சாகணுமோ அதை செஞ்சு தான் ஆகணும். இங்கே தசரதருக்கு இன்னும் துக்கத்தை ப்ரொலாங் பண்ணக்கூடியதாக இருக்கும் இங்கே நின்றுட்டோம்னா. அதனால் அது சத்தியமாகாது. சத்தியத்தை மீறுற மாதிரி தோணினா கூட அசத்தியமாகாது. தேரை விட்டுன்னு போகிறது, கிளம்பி போயிடுன்னு விட்டேன். இவ்வளவு
மேக்னிஃபையிங் கிளாஸ் வச்சு பார்க்க வேண்டியிருக்கு. சத்தியம் வராங்கிறத ராமாயணம்ங்கிற மேக்னிஃபையிங் கிளாஸ் வச்சு பார்த்தாதான் தெரியறது. அடுத்தாப்புல தர்மம் சரா அப்படிங்கிறது வேதம். சத்தியத்தை பேசி தர்மத்தை அனுஷ்டானம் பண்ணு. தர்மத்தை பேசின்னு சொல்லலை, வேற வழி இல்லாமல் நாங்கள்லாம் பேசின்னு இருக்கோம். ஆனால் தர்மத்தை அனுஷ்டானம் தான் பண்ண சொல்லியிருக்க. தர்மத்தை பேசுறது perhaps the easiest thing in the world. புறத்தியாருக்கு எடுத்து ஒருத்தர் உபதேசம் பண்ணுறதுங்கிறது it is the easiest thing to do and the most abhorred thing by the person receiving. அட்வைஸுங்கிறது யாருக்கும் அட்வைஸ் வாங்குற வாழ்க்கை பிடிக்காது. சொல்கிறவா ரொம்ப சௌரியமாக சொல்லிட்டு போயிடலாம். தர்மத்தை பேசின்னு சொல்லலை, தர்மத்தை அனுஷ்டானம் பண்ணு, தர்மம் சரா அப்படின்னு விட்டாள். இல்லை இதில் என்ன சந்தேகம் வரப்படுது? தர்மம் தான் இருக்க. தர்மம் தான் எது அப்படின்னா வேதம் லட்சணம் சொல்லிட்டு தர்மோ விஸ்வஸ்ய ஜகத பிரதிஷ்டா உபனிஷத்தில் வருது. இது உலகத்துக்கு முழுக்க ஆதாரமாக உலகத்தை தாங்கின்னு இருக்கக்கூடியது தர்மம். இதை ராமாயணத்தில் சுவாமி சொல்றார். தர்மோகி பரமோ லோகே தர்மே சர்வம் பிரதிஷ்டிதம் தர்மசம்ஸ்ருதமே தச்ச பிதுர்வச்சனம் உத்தமம். அயோத்தியா காண்டம். தர்மம் தான் எல்லாத்துக்கும் மேற்பட்டது. தர்மத்துக்கு மேலே ஒன்று இல்லை. தர்மம் தான் சுப்ரீமாக இருக்கக்கூடியது. தர்மம் தான் எல்லாத்துக்கும் ஆதாரமாக இருக்குது. தர்மே சர்வம் பிரதிஷ்டிதம். தர்மோ விஸ்வஸ்ய ஜெகத பிரதிஷ்டான்னு வேதம். ராமாயணம் தர்மே சர்வம் பிரதிஷ்டிதம். இந்த பிரதிஷ்டா முதற்கொண்டு அந்த கிராமட்டிக்கல் ஃபார்ம் மாறுறதே தவிர பேசிக் தாத்து அப்படியே இருக்கு. பாருங்க, லக்ஷ்மணன்ட்ட சொல்கிறார், அப்பா காட்டுக்கு போய் சொல்லிருக்காரு, இது தர்மத்தை ஆதாரமாக கொண்டது, இதில் போய் தர்மத்துக்கு குறை இருக்குன்னு நினைக்கப்படாதுடா. தர்மசம்ஸ்ருதமே தச்ச பிதுர்வச்சனம். அப்பாவுடைய வாக்கு தார்மீகமாக இருக்குன்னு சொன்னா போறாதோ, ரொம்ப உத்தமமானதுன்னு விட்டா. பிதுர்வச்சனம் உத்தமம் தர்மசம்ஸ்ருதமே தச்ச பிதுர்வச்சனம் உத்தமம். அதனால தர்மம் சரா அப்படின்னு சொன்னாக்க அங்கே எங்கே சந்தேகம் எப்படி வருதுனாக்க, இது பின்னாடி அயோத்தியா காண்டத்தில் வரும்போது பார்க்க போகிறோம். அப்பாவானவர் காட்டுக்கு போகணும்னு வரம் கொடுத்துட்டார். கௌசல்யா தேவி, நீ போகாதே, போனால் உனக்கு நரகம். என்னுடைய வாக்கை மீறி நீ காட்டுக்கு போனால் உனக்கு நரகம். உங்கள் அப்பாவுக்கு எவ்வளோ கௌரவமோ அதே கௌரவம் எனக்கு உண்டு. எனக்கு அதே கௌரவத்துக்கு உரியவள் நான் சொல்கிறேன் போகப்படாதுங்கிற. என்ன பண்ணுவேன்? இதான் தர்ம சங்கடம்னு பேர். தர்ம சங்கடமே தர்மத்தை அனுஷ்டிக்கணும்னு நினைக்கிற வாழ்க்கை தான் தர்ம சங்கடம். தர்மத்தை பற்றி கவலையப்படாத வாழ்க்கை சங்கடமே வராது. அதனால சங்கடமே வரலன்னு சொல்லிட்டு இஷ்டத்துக்கு மனம் போன போக்கில் இருக்க முடியாது. தர்ம சங்கடத்தை எப்படி ரிசால்வ் பண்ணுங்கிறதுக்கு வழி காட்டிருக்கா. சாஸ்திரங்களில், புராணங்களில், இதிகாசங்களில் காட்டிருக்கா. அதை தெரிஞ்சுட்டு அதன் பிரகாரம் அனுஷ்டிக்கணும். தர்ம சம்ஸ்கிருதமே தச்ச பிதுர்வச்சன உத்தமம்னு வேற கான்டெக்ஸ்டில் பார்த்தோம். இங்கே அப்பாவுடைய வாக்கா அம்மாவுடைய வாக்கா அப்படின்னு பார்த்தா வாக்கிய பரிபாலனம் தான், பிதிர் வாக்கிய பரிபாலனம் தான். அம்மாவுக்கு 100 பங்கு அதிகமாக கௌரவம் கொடுத்துக்க சொல்லிருக்கு ஸ்மிருதியில். அது சுசூஷ பண்ணக்கூடிய விஷயத்தில். ஆனால் வாக்கிய பரிபாலனம் வந்தால் பிதாவுடைய வாக்கு தான். இந்த சட்டில்ட்டி எடுத்து ராமாயணம் காட்டினதுனால்தான் வாக்கிய பரிபாலனம் தான் அப்பா, சுசூஷனா தாயார் அப்படிங்கிறது. தர்மம் சரான்னு 2 வார்த்தையை பார்த்தா தெரியாது. இது ராமாயணத்தை பார்த்தா தான் தெரியும். அது மாத்திரம் இல்லை, தர்மம் தான் சுப்ரீம்ங்கிறத எத்தனை இடத்துல சொல்லிருக்கா தெரியுமோ? சீத வாக்கால சொல்றாள். தர்மாத் அர்த்த பிரபவத்தே தர்மாத் பிரபவத்தே சுகம் தர்மேன லபத்தே சர்வம் தர்மசாரமிதம் ஜகத்து. தர்மத்திலேருந்து தான் திரவியம் ஏற்படும், தர்மத்திலேருந்து தான் சௌக்கியம் ஏற்படும். தர்மம் தான் உலகத்தில் பரமசாரமாக இருக்கக்கூடிய விஷயங்கள். அதனால தர்மம் தான் முக்கியம். தர்மம் சரான்னு வேதம் சொன்னதுக்கு ஒரு விதத்தில் பார்த்தா ராமாயணம் முழுக்க அந்த தர்மம் சரா சத்தியம் வரா. இந்த ரெண்டு 4 வார்த்தை, 4 வார்த்தைக்கு 24,000 ஸ்லோகம் வியாக்கியானம். ராமாயணம் முழுக்க சத்தியமும் தர்மம் தானே ராமாயணத்தில். இது அந்த 2க்குள்ள எல்லாம் அடங்கி போயிடுது. ராமாயண கதை முழுக்க சத்திய பரிபாலனம் பித்ருவாக்கிய பரிபாலனங்கிறதுனால சத்தியம். அந்த சத்தியமானது எப்படி தார்மீகமாக அனுஷ்டிக்கணும். தர்மத்தில் எத்தனை சிரமங்கள் வந்தாலும் ஒருத்தனுக்கு நினைச்சு பார்க்க முடியாத சிரமங்கள் தான் ராமருக்கு வந்திருக்கு. மனுஷன் யாரும் நாம் அது மாதிரி நினைச்சே பார்க்க முடியாது.
நம்ம பத்னி யாராவது தூக்கின்னு போனானா, இல்லை காட்டில் போய் வாசம் பண்ண முடியாது வந்ததா, நமக்கு சின்னதாக ஏதோ ஒரு தலைவலிக்கிறது, ஒரு ஜலதோஷம் வருது, சின்னதாக ஏதோ கஷ்டம் வருது, அவ்வளோதான். ராமர் பார்த்த கஷ்டங்களை நாம் யாரும் பார்க்க முடியல, பார்க்கவும் வேண்டாம். ராமரை ஆராதிச்சாலே அந்த கஷ்டங்கள்லாம் வராமல் இருக்கும். ஆனால் அத்தனை கஷ்டங்களுக்கு நடுவில் தர்மத்தை விட்டு லவலேஷம் கூட கொஞ்சம் கூட வழுவாமல் இருந்ததுனால்தான் மனுஷனாக இருந்த ராமன் அவன் தெய்வீகமாக உயர்ந்தான்னு காட்டக்கூடியதான் ஸ்ரீமத் ராமாயணம். இந்த சத்தியம் வரா தர்மம் சரா, அது மாத்திரம் இல்லை. மேலே அதே அனுபாகத்தில் என்ன சொல்றது, மாத்ரு தேவோ பவா, அம்மாவை தெய்வமாக நினைச்சுக்கோ. அகெயின் மாத்ரு தெய்வோ பவான்னு சொன்னா, தாயாரை நினைச்சு அயோத்தியா காண்டத்தில் கரு இருக்கார் சுவாமி. என்ன மாதிரி ஒரு சீமந்த புத்திரனை எந்த அம்மாவும் பெற்றெடுக்கப்படாது லக்ஷ்மணா. நான் பிள்ளையாக இருந்து எங்கள் அம்மாவுக்கு என்ன சுகத்தை கொடுத்தேன். மாஸ்ம சீமந்தினி காச்சித்து ஜனயேத் புத்திரமித்ரிஷம். என்ன மாதிரி ஒரு பிள்ளை பிறந்து எங்கள் அம்மாவுக்கு என்ன பிரயோஜனம். சௌமித்ரே யோகமம்பாயாக தத்மி சோகம் அனந்தகம். தீராத துக்கத்தை தானே கொடுத்தேன் அம்மாவுக்குங்கிறாள். பெற்ற தாயார் 12 மாதம் கர்ப்பத்தில் இடம் கொடுத்த கௌசல்யக்காக மாத்திரம் இந்த மாத்திர தேவபவா இல்லை, காட்டுக்கு போகிறதுக்கு காரணமாக இருந்த கைகை இடத்துலையும் அதே பிரியம். சமாகி மம மாத்திரகா, சுமந்திரத்தை சொல்லி அனுப்புறது ஒரே மாதிரி. கௌசல்யா சுமித்ர கைகை 3 பேருக்குள்ள வித்தியாசம் பார்க்கப்படாது. சமாகி மம மாத்திரகா, ஸ்நேக பிரணய சம்போகைகி சமாகி மம மாத்திரகா. ஸ்நேகத்தில் பிரியத்தில் எல்லாத்துலேயும் ஒரு இம்மி அளவு கூட ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் வித்தியாசம் இருக்கப்படாது, ஒரே மாதிரி பாவிக்கணும். பரதன்ட்ட சொன்னார் சித்திரக்கூடத்தில், உங்கள் அம்மா காமத்தாலேயோ கோபத்தாலேயோ லோபத்தாலேயோ எப்படி வேணால் இந்த வரம் கேட்டிருக்கட்டும், அதை பாராட்டக்கூடிய உரிமை உனக்கு கிடையாது. அவளை தள்ளி நின்றுன்னு சொல்லாமல் நீ நன்னா அவளை சேவை பண்ணும், அம்மாவை நன்னா பார்த்துக்கணும். காமாத்வா தாத்தலோபாத்வா மாத்ரா துப்பியம் இதங்கிருத்தம் நதன் மனசி கர்த்தவியம் வர்த்தித்தவியஞ்ச மாத்திருவத்து. இது வனவாசத்துடைய ஆரம்பத்தில் சித்திரக்கூடத்தில் இருக்கும்போது பரதனுக்கு சுவாமி பண்ண சாசனம். அதை தலைமையில தரித்து 14 வருஷம் முடிஞ்சு சுவாமி திரும்பி வந்தாருன்னு சொல்கிற போது பட்டாபிஷேக சர்க்கத்தில் 2வது ஸ்லோகம், நீங்கள் சொன்ன வார்த்தையை பரிபாலனை பண்ணிட்டேன், எங்கள் அம்மாவை தள்ளி நின்றுன்னு சொல்ல நன்னா பூஜை பண்ணிட்டேன். பூஜிதாமிகா மாதா தத்தம் ராஜ்யம் இதம் மமா தத்ததாமி புனஸ்துபியம் யதாத்வம் அததா மமா. அந்த ராஜ்யத்தை திருப்பி உங்கள்கிட்ட கொடுக்குறேன், ராஜ்யத்தை திருப்பி கொடுக்குறேன்னு சொல்றதுக்கு முன்னாடி முதல்ல பூஜிதாமிகா மாதா, எங்கள் அம்மாவை நன்னா பூஜை பண்ணிவிட்டேன். இது மாததேவோ பவாங்கிறதுக்கு எத்தனை இடங்கள்லேருந்து பிரமாணம் பார்க்க வேண்டியிருக்கு பாருங்கோ. அப்புறம் அடுத்தாப்புல பித்ருதேவோ பவா வேணும் சொல்றது. பித்ருதேவோ பவான்னு சொன்னால் அப்பாவை தெய்வமாக நினச்சிக்கோ. ராமாயணம் முழுக்க பித்ருவாக்கி பரிபாலனம் தான். அப்பாவை தெய்வமாக நினச்சிக்கோங்கிறது மாத்திரம் இல்லை, தேவதா ஸ்வரூபமாகவே பார்த்துருக்கார் சுவாமி, ஃபிசிக்கலாக பார்த்துருக்கார். நாம் யாரும் அப்படி பார்க்க முடியாது. பித்ருலோகத்துக்கு போன தசரதர் ராவண வரமெல்லாம் ஆன உடனே பித்ருலோகத்திலேருந்து வந்தார் குழந்தை ஆசீர்வாதம் பண்ணுறதுக்காக. பரமேஸ்வரன் காட்டி கொடுத்தார், உங்கள் அப்பா வந்திருக்கா பாரு, நமஸ்காரம் பண்ணு. அந்த இடத்துல படிக்கவே முடியாது, ஆராயணமே பண்ண முடியாது. அந்த இடத்துல கடைசி 10 சர்க்கம் முதல்ல இருக்கக்கூடிய இந்த விபீஷண சரணாகதிக்கு மேலே 100வது சர்க்கம் மட்டும் சர்க்கம் நகருமா நகருமா நகருமான்னு சிரமப்படுத்தும். பாராயணத்தில் பெரிய முரட்டு சர்க்கமாக இருக்கும். இந்த கடைசி 10 சர்க்கம் வந்த உடனே இவ்வளவும் ஆல் திஸ் இஸ் ஒர்த் அண்ட் ஒர்த் மச் மோர் எஃபர்ட் அப்படின்னு தோணும்படியா கதறும்படியாக வச்சிருக்கார் வால்மீகி. சுவாமி எப்படி யுத்தகாண்டம் வரும்போது எப்படி பகவான் நடத்தி கொடுக்குறாரோ பார்ப்போம். ஆனால் அங்கே போய் நமஸ்காரம் பண்ணாள் சுவாமி. நமஸ்காரம் பண்ண குழந்தைய பக்கத்தில் மடியில் உட்காத்தி வச்சுட்டு உச்சி முகந்து பார்த்து, அன்னைக்கு கைகை வரம் கேட்கிற போது கேட்டுவிட்டாளேன்னு நினச்சேன். ஈஸ்வர சங்கல்பம் தேவர்களுடைய சித்தமானது இதுக்கு அடிப்படையாக இருக்குன்னு இப்போ நான் தெரிஞ்சுட்டேன் ராமா அப்படின்னு சொல்லி, அப்போ கூட அந்த மாத்திருவாக்கிய பரிபாலனம் மாதாட்ட இருக்கக்கூடிய பக்தியை பாருங்கோ. அங்கே கடைசியில் யுத்தகாண்டத்தில் 14 வருஷம் முடிய போகிறது. 14 வருஷத்துக்கு முன்னாடி வரங்கட்ட அந்த சமயத்தை எமோஷனல் அவுட்பஸ்டாக தசரதர் சொல்லியிருக்க. கைக்கு என் பத்னி இல்லை, அதே மாதிரி பரதன் எனக்கு பிள்ளை இல்லைன்னு சொல்லியிருக்க. சபுத்திராம் துவாம் தெஜாமி இது எதுக்தா கைகை புறா
சசாபகா கைகேயும் கோலகா சபுத்திராம்னா ஸ்பிருஷேத் பிரபு. இது யுத்தகாண்ட ஸ்லோகம். தசரத்தை 14 வருஷம் கழிச்சு எங்கள் அம்மா கைகையை பத்னியாக நீங்கள் ஏற்றுக்கணும், பரதனை புள்ளியா ஏற்றுக்கணும். யார் தெய்வத்தை தவிர யார் கேட்க முடியும்? மாது தேவோபவா பித்து தேவோபவானா புரிகிறது இல்லை. அது ஈரம் இல்லாத வெறும் திரையில கோலப்பொடி போட்டால் பறந்து போயிடுறது. ஈரப்படுத்தி போட்டால் தான் கோலம் நிற்கிறது. அந்த ஈரம் தான் ராமாயணம். வெறும் கோலப்பொடி ஆட்டமாக வேத வாக்கியம் இருக்குது. வேத வாக்கியத்தை குறை சொல்கிறதுக்காக இல்லை, அதுதான் பேஸு. ஆனால் கோலம் நல்லா சோபிக்கணும்னா ஈர பசை இருக்க வேண்டியிருக்கே. ஆனால் கண்ணுங்கண்ணீருமா ராமாயணம் பாகவதம் எல்லாம் கண்ணுங்கண்ணீருமா கேட்க வேண்டிய கிரந்தங்களாக இருக்குது. அந்த ஈர பசை தான் ராமாயணம். அந்த ராமாயணம் மூலமாக பார்த்தா தான் அந்த மாத்திரு தேவோபவா பித்ரு தேவோபவா என்னன்னு தெரிகிறது. ஆச்சாரிய தேவோபவா. அடுத்த சாசனம் ஆச்சாரிய தேவோபவா. ஆச்சாரியனை தெய்வமாக நினச்சிக்கோங்க. எவ்வளவு பக்தி வச்சுருக்கார் தன் குருவாக இருக்கக்கூடிய வசிஷ்டத்தை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, வசிஷ்டத்தை மாத்திரம் இல்லை, விஸ்வாமித்திரட்டையும் அதே பக்தி. பிரதான குரு வசிஷ்டர் தான். பலை அதிபதி இன்னும் சில மந்திரங்களை மாத்திரம்தான் உபதேசம் பண்ணிருக்கார் விஸ்வாமித்திரர். ஆனால் ஏகாட்சர பிரதாதாபி, ஒரு அக்ஷர உபதேசம் பண்ணாலும் குரு தான் அப்படின்னு சாஸ்திரம் இருக்கு. இவர் மகாமந்திரத்தை உபதேசம் பண்ணிருக்கார் விஸ்வாமித்திரர். பரசுராமர் சேலஞ்ச் பண்ணுறது 2 காரணம் சொன்னார். உங்கள் மேலே அந்த வைஷ்ணவ தனுசை வாங்கி விட்டார் பரசுராமர் கையிலேருந்து. பானத்தை தொடுத்தார், ஆனால் பிரயோகம் பண்ணல. ஏன் பிரயோகம் பண்ணலைன்னா, நீ பிராமணனாக இருக்கே, உங்கள் மேலே நான் பானத்தை போட மாட்டேன். அது மாத்திரம் இல்லை, விஸ்வாமித்திரருக்கு பந்து. விஸ்வாமித்திரருடைய அக்கா சத்தியவதி. சத்தியவதிக்கும் ரிஷிகருக்கும் பிறந்த பிள்ளை தான் ஜமதக்னி. ஜமதக்னிக்கும் ரேணுகைக்கும் பிறந்த பிள்ளைகளில் 4வது பிள்ளை தான் பரசுராமர். அதனால விஸ்வாமித்திரர் பரசுராமருக்கு மாமா தாத்தா. By today's reckoning, it cannot be considered a close relationship. Close it cannot be considered as a close relationship. Sometimes it becomes a close relationship. அது வேற விஷயம். ஒரு டி சேர்க்கபடியாக வந்துடுது சில சமயத்தில். It cannot be considered as a close relationship. ஆனால் விஸ்வாமித்திரருக்கு நீங்கள் பந்துங்கிறதுனால உங்கள் மேலே நான் பானத்தை பிரயோகம் பண்ண மாட்டேன். பிராமணோ சீதிமே பூஜ்யா விஸ்வாமித்திர கிருதேனச்சா தஸ்மாத் சக்தோ நதே ராமா மோகோக்தும் பிராணஹரம் ஷருஹு. ஆச்சாரிய தேவபா. அது ராமர் மாத்திரம் காட்டல, ராமருடைய தாசனாக இருக்கக்கூடிய ஆஞ்சநேய சுவாமியும் தன் குருவிடத்தில் அத்தனை பக்தி. ஆச்சாரியரை தெய்வமாக நினைச்சதுனால்தான் சூரியன் பின்னாடியே போய் சாஸ்திரங்கள்லாம் கிரகிச்சு அதெல்லாம் சுந்தரகாண்டம் உத்தரகாண்டத்தில் இருக்குது இந்த விஷயம். உத்தரகாண்டம் தனியாக சொல்கிறதே பெரியவா சம்பிரதாயத்தில். ஆனால் மீதி 6 காண்டங்களுக்கு போஷகமாக உத்தரகாண்டத்துலேருந்து விஷயங்கள்லாம் எடுத்துக்கிறது உண்டு. இங்கே சுந்தரகாண்டத்துக்கு ஒரு உபோத்காரம் சொல்கிற போது அப்போ பார்த்துப்போம் ஆஞ்சநேயர் எப்படி குருபக்தி பண்ணாருங்கிறது. அந்த இடத்துல சுந்தரகாண்டத்துடைய உபோத்காரத்தை பார்த்துப்போம். ஆச்சாரிய தேவோபவாங்கிறதுக்காக சொன்னேன். அதிதி தேவோபவா. அதிதியை தெய்வமாக நினச்சிக்கோன்னு சொல்லிட்டு வேதம். அதித்தின்னா இப்போ நாங்கள் ஊராக போகிறோம், நாங்கள்லாம் அபியாகத்தர்கள், அதிதி இல்லை. ஏன்னா முன்னாடியே 3-4 மாதம் முன்னாடியே டிக்கெட்லாம் வாங்கி வச்சுருந்து ஒரு 2-3 டைம் ஃபோன் பண்ணி அந்த யாரோ ஒருத்தர் அங்கே வரா, ஏர்போர்ட்டுக்கோ ரயில்வே ஸ்டேஷனுக்கோ ரிசீவ் பண்ணுறதுக்கு யாரோ வரா, அவள் ஏற்பாடெல்லாம் பண்ணி ஒரு 10 நாள் தங்கிறதுக்கு எல்லாம் ஏற்பாடு பண்ணி வச்சுருக்கா. இதெல்லாம் முன்னாடி ஏற்பாடெல்லாம் கன்ஃபார்ம் பண்ணினா ஃப்ளைட்டையோ ட்ரெயினையோ ஏறுறோம். அதனால் அபியாகத்திலேருந்து சொன்னோம். என்னைக்கு வரப்போகிறான்னு தெரியாது, திடீர்னு நிற்பார். 2 நாளாக சாப்பிடலே இருப்பார். அவன் அதிதி. என்னைக்கு எந்த திதியில் வரப்போகிறான்னு தெரியாமல் திடீர்னு வரக்கூடியவர் அதிதி. ஆஞ்சநேய சுவாமி அதிதி தேவோபவாங்கிறது வேத வாக்கியம். ஆஞ்சநேய சுவாமி இந்த தினத்தில் தான் கிளம்பி வர போகிறார், சமுத்திரத்தை தரணம் பண்ண போகிறார்னு யாருக்காவது தெரியுமோ? அவர் சுவாமி அங்குரியத்தை கொடுத்து அனுப்பிச்சுட்டார். 1 மாதம் காலம் சுக்ரீவன் கொடுத்துருக்கார். 1 மாதத்துக்குள்ள 30 நாளைக்குள்ள எந்த திசையில எந்த வாகனம் போனாலும் திரும்பி ரிப்போர்ட் பண்ணி ஆகணும். சீத்தையை பார்க்க முடிஞ்சதோ முடியலையோ ரிப்போர்ட்டிங் மஸ்ட் பி டன் வித்தின் 30 days. அந்த 30 நாள் தாண்டி படுத்து தெற்கு திக்கில் வந்தவாளுக்கு ஸ்வயம் பிரபுடைய குகையில பிரவேசம் பண்ணி ஆதித்யத்தை ஏற்றுக்கொண்ட உடனே 30 நாள் தாண்டி படுத்து இப்போ திரும்பி போக வேண்டாம்னு யோஜனை பண்ணி சமுத்திரத்தை தரணம் பண்ணோங்கிற போது அதெல்லாம் விஸ்தாரமாக பின்னாடி கிஷ்கிந்தா காண்டம் பூர்த்தியில் பார்ப்போம். ஆஞ்சநேய சுவாமி ஒருத்தர் தான் அந்த காரியத்தை செய்யக்கூடியவர். அவர் இங்கே ஒரு மரத்தடியில் உட்கார்ந்து நிற்கார். ஜாம்பவானுடைய உற்சாகரமான வார்த்தையை முன்னிட்டு அவர் கிளம்பி வரார். இந்த திதியில இந்த கிழமையில வரப்போறான்னு யாருக்காவது தெரியுமோ? ஜாம்பவான் உற்சாகப்படுத்தினார். உடனே அவர் மாட்டில் ததோ ராவண நீத்தாயாகனு அவர் மாட்டில் கிளம்பிவிட்டார். அப்போ
அந்த மைனாக பர்வதம் சமுத்திரராஜாவுடைய ஒரு பிரேரணையால் ஆஞ்சநேயர்த்த வழியில் தன்னுடைய சிகரத்துக்கு மேலே ஸ்வர்ணமயமான சிகரங்கள், அந்த சிகரத்துக்கு மேலே தேவதா ஸ்வரூபமாக இருந்துட்டு எல்லா மரங்களுக்கும் மலைகளுக்கெல்லாம் தேவதை உண்டு. அந்த தேவதா ஸ்வரூபமாக இருந்துட்டு நீங்கள் விஸ்ராந்தி பண்ணிக்கணும், ஆதித்யத்தை ஏற்றுக்கணும். இந்த சிகரத்தில் இருந்துட்டு 100 யோஜனை விஸ்தீர்ணமான சமுத்திரத்தை தாண்டி போகிறேன், விரோதியுடைய ராஜ்யத்துக்கு போகிறேன், பெரிய காரியம் காத்துட்டு இருக்கு, நடுவில் கொஞ்சம் விஸ்ராந்தி பண்ணிக்கிறது வேறு அவகாசம் கிடைக்காது, வேறு இடம் கிடைக்காது. நீங்கள் விஸ்ராந்தி பண்ணிட்டு விஸ்ராந்தகா ஸ்வகாகமிஷ்யசி, நாளைக்கு கிளம்பி போகலாம். வேற கான்டெக்ட்ல சொன்ன விஸ்ராந்தகா ஸ்வகாகமிஷ்யதிங்கிறது சுந்தரகாண்டத்தில் வேற கான்டெக்ட்ல வருது. இந்த ஆதித்யத்தை ஏற்றுக்கணும்னு சொன்னார். அங்கே ஒரு ஸ்லோகம் சொல்கிறார், சாதாரணமாக இருக்கக்கூடிய அதிதியாக இருந்தாலும் அவனுக்கு ஒன்றும் யோகிதையே வேண்டாம், திடீர்னு நிற்கிறது தான் யோகிதை, வேற ஒன்றுமே யோகிதை வேண்டாம். திடீர்னு வரக்கூடிய அதிதியை தெய்வமாக நினச்சி பூஜைக்கு சொல்றதுக்கு சாஸ்திரம். உங்களை மாதிரி ஒரு மகான் வந்துட்டாருன்னா பூஜிக்காமல் அனுப்ப முடியுமா? அதிதிகி கில பூஜார்கா பிராகிருதோபி விஜானதா தர்மம் ஜிக்யாசமானேன கிம் புனஸ்துவாத்ருஷோ மகான். 2 பாட்டங்கள் உண்டு. அங்கே வரவோ சுந்தரான வரவோ சொல்கிறேன். கிம்புனஸ்துவாத்ருஷோ மகான்னு ஒரு பாட்டம், சதர்ன் ரிசென்ஷன் அப்படி இருக்குது. நார்தர்ன் ரிசென்ஷன் கோரக்பூர் எடிஷன்லாம் பார்த்தீங்கன்னா கிம் புனகா யாத்ருஷோ பவான்னு. அதில் ஒன்றும் ஸ்பிரிட் ஆஃப் தி மீனிங்கில் ஒன்றும் பெரிய வித்தியாசம் இல்லை. கிம் புனகா துவாதிஷோ மகான். உங்களை போல ஒரு மகான் வந்தால் அதிதியை சத்காரம் பண்ணாமல் அனுப்ப முடியுமா? அதிதி தேவோபவாக்கு அங்கே சுந்தரகாண்டத்தில் பார்க்க வேண்டியிருக்கு, முதல் சர்க்கத்தில் பார்க்க வேண்டியிருக்கு. இப்படி பல சாசனங்கள் வேதத்தில் இருக்கக்கூடிய சாசனங்கள் இதெல்லாம் ஒருத்தன் அனுஷ்டானம் பண்ணான்னா சத்தியம் வரா, தர்மம் சரா, மாது தேவோபவா, பித்து தேவோபவா, ஆச்சாரிய தேவோபவா, அதிதி தேவோபவா, இன்னும் நிறைய சாசனங்கள் இருக்குது. நான் சொல்கிறதெல்லாம் இல்லஸ்டேட்டிவ் தான், எக்ஸாஸ்டிவ் இல்லை. எக்ஸாஸ்டிவாக சொல்லணும்னா ஒன்று வியாசர் வரணும், இல்லை வால்மீகி வரணும். வேறு யாரும் எக்ஸாஸ்டிவாக சொல்ல முடியாது, இல்லஸ்டேட்டிவாக தான் சொல்ல முடியும். அந்த மாதிரி ஒருத்தர் இந்த வாழ்க்கை முறையெல்லாம் அனுஷ்டிக்க வேண்டிய நியமங்களெல்லாம் ஒருத்தர் நன்னா அனுஷ்டானம் பண்ணான்னா அவனுக்கு உலகம் முழுக்க கொண்டாடும், அவனை கீர்த்தியை கொண்டாடும். அந்த கீர்த்தி இந்திரனுக்கு ரொம்ப கீர்த்தின்னு வேதம் சொல்லிருக்கு. ததிந்திரங்க சார்ச்சது ததே தன்னாதி பிராட்சவதா இந்திர இவக சஸ்வீ பவதி அப்படின்னு வேதமந்திரம். இதை பலஸ்ருதியில் போய் பட்டாபிஷேக சர்க்கத்தில் ஆயுஷ்யமாரோக்கியகரம் யசஸ்யம் சௌபிராத்ரிகம் புத்திகரம் சுபம் சா. பிராதாக்களுக்குள்ள எப்படி சுவாமியும் லக்ஷ்மணனும் எப்படி இருந்தாலோ, சுவாமியும் பரதனும் எப்படி இருந்தாலோ, பரதனும் சத்ருகனும் எப்படி இருந்தாலோ அந்த மாதிரி சௌபிராத்ரிகம். அது பரஸ்ருதி. ராமாயணம் கேட்டால் என்ன பலன்னா அந்யோன்யமாக இருப்பா, பிராதாக்கள் தான் அந்யோன்யமாக இருப்பா. ட்ரிப்ளிகன் பிரிவா ஒரு இடத்துல ஒரு கிரகத்தில் ஜாஸ்தி கிரகங்கள்ல தான் சொன்னான். பெரிய சதஸில் போய் சொல்கிறதுக்கு அவள் விருப்பம் இல்லை. கிரகத்தில் ராமாயண நவாகம் பண்ணா. அவர் வக்கீல், அந்த எஜமானர் வக்கீல். நவாகம் பண்ணிட்டு இவங்க திரும்பி வந்துட்டா. அப்புறம் ஒரு 4 நாள் கழித்து யாரோ கட்சிக்காரன் வந்தான். அண்ணா மேலேயோ தம்பி மேலேயோ ஏதோ கேஸ் போடணும், கட்டை எடுத்துன்னு வந்தான். நான் இந்த கேஸ் எடுத்துக்க மாட்டேன், எங்கள் காலத்தில் ராமாயணம் நடந்திருக்கு, அண்ணா தம்பிகளுக்குள்ள நான் இந்த வியாஜ்யத்தை நான் தியாஜ்யம் பண்ணிவிட்டேன். வியாஜ்யம் தியாஜ்யம்னு சொல்லுவா பழைய காலத்தில். லிட்டிகேஷன் வேண்டாம், நான் எடுத்துக்க மாட்டேன்னு விட்டார். அந்த மாதிரி ஒரு எஃபெக்ட் இந்த ராமாயண நவாகத்துக்கு. சௌபிராத்துக்கும் புத்திகரம் சுபம் சா, நல்ல புத்தியை கொடுக்கும். இது வேதம் போய் பிரார்த்திச்சுது. வேற ஒன்று என்ன பிரார்த்தனை பாருங்க, எனக்கு ₹1 கோடி வேணும், எங்கேயாவது மயிலாப்பூரில் ஒரு 5 கிரவுண்டில் ஒரு வீடு வேணும், இப்படி எல்லாம் கேட்கல வேதம். அப்படி எல்லாம் ஒன்றும் கேட்கல. அது சனோ தேவ சுபயா ஸ்மிருத்யா சங்குனக்து, சுபமான புத்தியால பகவான் என்ன தூண்டி விடட்டும் அப்படின்னு வேதம் கேட்கறது. இது வேதம். ஸ்ருதி. ஸ்மிருதி சொல்கிற போது ததாமி புத்தி யோகம் தம் ஏனமாம் உபயாந்திதே, பகவான் வாக்கால சொன்ன, யாருக்கு நான் அனுகிரகம் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேனோ அவளுக்கு சிறந்த புத்தியை கொடுக்குறேன், அதனால என்னை அடையறதுக்கு வழி வகுத்து கொடுக்குறேங்கிறார். துர்கா சப்தசதின்னு 700 ஸ்லோகங்கள் ஸ்ரீவித்யாக்கிரமத்தில் ரொம்ப முக்கியம். அந்த 700 ஸ்லோகங்களுடைய சாரமாக துர்கா சப்த ஸ்லோகின்னு இருக்குது. அதுக்கு நாராயணன் தான் ரிஷி. சாட்சாத் அம்பாளே பரமேஸ்வரனுக்கு உபதேசம் பண்ணிருக்காள். ரொம்ப விசேஷமான ஒரு மகாமந்திரம் அது. தம்பதிகளுக்குள்ள ஏதோ மனஸ்தாபம் வந்துடுச்சுன்னா அந்த தாம்பத்தியம் நன்னாகிறதுக்கு இந்த துர்கா சப்த ஸ்லோகியை பாராயணம் பண்ணோம் நித்தியம். அதில் போய் 2வது ஸ்லோகத்தில் சொன்னாள், துர்கே ஸ்மிருதா ஹரசிபீதி அசேஷ ஜந்தோஹோ ஸ்வஸ்தை ஸ்மிருதா மதிமதீவ சுபாம் ததாசி.
பயந்தவனுக்கு பயத்தை போக்கி வைக்கிறா துர்கைன்னு ஸ்மரணம் பண்ணா போகிறோம். எனக்கு ஒன்றும் பயம் இல்லை, நான் சௌக்கியமாக இருக்கேன், ஐ ஆம் வெரி நார்மல், எனக்கு ஒன்றும் ப்ராப்ளமே இல்லை, நான் ஐ ஆம் வெரி கண்டென்டட் இன் லைஃப். அப்படி இருக்கக்கூடிய ஸ்வஸ்தை ஸ்மிருதா மதிம் அதீவ சுபாம் ததாசி. சனோ தேவ சுபயா ஸ்மிருத்தியா சம்யுனத்துன்னு வேதம், அது கொஞ்சம் விளக்குற மாதிரி எங்கள் துர்கா சப்தஸ்லோகியில் அதீவ சுபா, ரொம்ப மங்களகரமாக இருக்கக்கூடிய புத்தியை கொடுக்குறேங்கிறார். அந்த மாதிரி புத்தி ராமாயணத்தால் வரும். சௌபிராதிகம் புத்திகரம் சுபம் ச, சுபம் தான் மங்களம், எங்கே பார்த்தாலும் ஷம்னா மங்களம். அதனால தான் ஸ்ரீருத்ரத்தில் எப்படி 8வது அணுவாக்கம் நமஸ்வமாயாங்கிற அணுவாக்கம் ரொம்ப முக்கியமோ, அந்த மாதிரி 11 அணுவாக்கங்கள் கொண்ட சமக்கத்தில் 3வது அணுவாக்கம் ரொம்ப முக்கியமாக இருக்குது. சஞ்சமே மயச்சமே அப்படின்னு. சஞ்சமே ஷம்னா மங்களம்னு அர்த்தம், மயகான சொன்னாலும் அதே அர்த்தம்தான். அப்படி மங்களம் வேணும்னு கேட்கறது, அதான் சுபம் ச ராமாயணத்தில். அதாவது வேதத்தில் எங்கள் வாக்கியம் அதுக்கு கரஸ்பாண்டிங்காக ராமாயணத்தில் என்ன இருக்குங்கிறதுக்காக சொல்ல வந்தேன். ஆயுஷ்யமாரோக்கியகரம் யசஸ்யம் சௌபிராதிருகம் புத்திகரம் சுபம் ச ஸ்ரோதவ்யமேதன் நியமேன சத்பிகி ஆஹாக்கியானமோஜஸ்கரம் ரித்திகாமைகி. இதை நியமத்தோட சாதுக்கள்லாம் சிரவணம் பண்ணோம். ராமாயணத்தை என்ன பண்ணும்னா ஓஜஸ்கரம், ஓஜஸ்னா ஒரு மந்திரத்தை நிறைய ஆவர்த்தி ஜபம் பண்ணுற போது ஒரு சக்தி ஏற்படுறது, அந்த மந்திர சக்திக்கு தான் ஓஜஸ்ன்னு பேர். காயத்ரியே ஓஜஸ் ரூபிணியாக தான் சொல்லியிருக்கா. சந்தியானம் பண்ணுற எல்லாருக்கும் தெரியணும் அது. ஓஜோசி சகோசி பலமசி பிராஜோசி தேவநாந்தாமனாமாசி. ஓஜோசி, நீ தான் ஓஜஸ் ரூபிணியாக இருக்கே. காயத்ரியை பார்த்து சொல்லக்கூடிய மந்திரமாக இருக்குது. நித்தியம் சொல்லிட்டு இருக்கோம், திரிகாலம் சொல்லிட்டு இருக்கோம், காலத்தால மத்தியானம் சாயங்காலம் 3 வேளையும் சொல்லிட்டு இருக்கோம். அந்த மாதிரி ஓஜஸை கொடுக்குமாம் ராமாயணம். காயத்ரி ஜபம் பண்ணா என்ன ஓஜஸோ அதே ஓஜஸை கொடுக்க ராமாயணம். ஆக்கியானமேதது, இது ஸ்ரோதவியமேதன் நியமேன சத்பிகி ஆக்கியானம் ஓஜஸ்கரம் ரித்தி காமைகி. ரித்தினா வளர்ச்சி, க்ஷேமம், ரித்தி சமிருத்தியெல்லாம் ரித்தி. நிறைய வளரணும்னு நினைக்கக்கூடியவர்கள்லாம் இந்த ராமாயணத்தை சிரவணம் பண்ணோம் அப்படின்னு பரஸ்வதியில் போய் சொல்லிருக்காள். இதெல்லாம் வந்துடுச்சு. தீர்க்கமான ஆயுசு, உடம்புக்கு ஆரோக்கியம், மனசுக்கு சாந்தி சுகம், அப்புறம் வாழக்கூடிய முறையில் சத்தியம் தர்மம், மாதృபித்திரு பக்தி, குரு பக்தி, அதே மாதிரி அதிதிகளை உபச்சாரம் பண்ணக்கூடிய ஒரு பண்பாடு, எல்லாத்தையும் ஒருத்தர் அனுஷ்டானம் பண்ணால் யசஸ், நல்ல கீர்த்தி ஏற்படுறது. இதெல்லாம் மாத்திரம் இருந்தால் போதுமா? அன்னன்னைக்கு சாப்பிட்றதுக்கு திரவியம் வேணுமே. ஒருத்தர்கிட்ட போய் தேகின்னு நிற்கப்படாது. அதனால தான் வேதம் என்ன பண்ணி கொடுத்து, நான் போய் ஸ்ரீயை தேடப்படாது, மகாலட்சுமியை நான் தேடின்னு போகப்படாது, ஸ்ரீ என்ன தேடிண்டு வரணும். ஸ்ரீர்மே பஜது அலக்ஷ்மீர்மே நஷ்யது விஷ்ணுமுக வை தேவாச்சந்தோபிதிமான் லோகானபஜயனபியஜயன். இதுக்கு எதுக்காக மேலே 3வது வாக்கியம் சொல்லிட்டுனா, இது சம்பிரதாயம். அதாவது ஸ்ரீ என்கிட்ட வந்து சேரட்டும், ஸ்ரீர்மே பஜது. அப்புறம் லக்ஷ்மிக்கு ஒரு அக்கா இருக்கா, அவள் யார், வியாசபீடத்துன்னு நான் சொல்ல வேண்டாம், அக்கா யாருக்கிறதுலையும் வர வேண்டாம். அதனால் அந்த வார்த்தை அலக்ஷ்மியுமே நஷ்யத்துன்னு இருக்கணும், நஷ்யத்துன்னு முடிக்க வேண்டாங்கிறதுக்காக விஷ்ணு முகவை தேவாச்சந்தோபிதிமான் லோகானபஜயனபியஜயன் அப்படின்னு 3வது வாக்கியத்தையும் சேர்த்து தான் ஜெயன், அந்த ஜெயத்தோடு முடிக்கணுங்கிறதுக்காக அப்படி சம்பிரதாயத்தில் பெரியவாழ்லாம் வச்சுருக்கா. இந்த வாக்கியத்தில் கூட ஒரு நஷ்யத்துங்கிற வாக்கியத்தில் முடிக்க வேண்டாங்கிறதுக்காக அபியஜயன் அப்படின்னு முடிக்கிறது வச்சுருக்கா. இது லக்ஷ்மி கட்டாட்சம் ஏற்படணும் அப்படிங்கிறதுக்காக ஏற்பட்ட மந்திரங்கள். இது தவிர ஸ்ரீசூக்தம் இருக்குது. அது ரிக்வேதத்தில் இருக்கக்கூடிய ஸ்ரீசூக்தமானது மகாலட்சுமியை ஸ்தோத்திரம் பண்ணக்கூடிய சூக்தமாக இருக்குது. ரொம்பவே ஸ்திரீ சூக்தம்னு நினச்சிருக்கா. ஸ்ரீ சூக்தம் இல்லை, ஸ்ரீ சூக்தம். புது சூக்தம்னு ஒன்று இருக்கிறதுனால ஸ்ரீ சூக்தம்னு அவளாக நினைச்சுடுறா. அது ஒன்றும் ஸ்திரீ சூக்தம் இல்லை, ஸ்ரீ சூக்தம். மகாலட்சுமி மேலே இருக்கக்கூடிய மகாமந்திரம், அது ரிக்வேதத்தில் இருக்கக்கூடியது. அதை ராமாயணத்தை சொல்கிற போது ஐஸ்வர்யம் புத்திரலாபஸ்ய பவிஷ்யதி ந சம்சயः ராமாயணம் இதம் கிருஷ்ணம் சின்வதः படதः சதா
ராமாயணத்தை முழுமையாக, கிருஷ்ணம்னா பூர்ணம்னு அர்த்தம், பூர்ணமாக யார் சிரவணம் பண்ணுறாளோ, பூர்ணமாக யார் பட்டனம் பண்ணுறாளோ, பாராயணம் பண்ணுறாளோ அவளுக்கு ஐஸ்வர்யமும் புத்திரலாபமும். ஏன்னா சந்ததி எல்லா கிரகஸ்தாளுக்கும் இருக்கக்கூடிய நியாயமான ஒரு கோரிக்கை, நம்ம வம்சம் வளரணும், நல்ல பிள்ளையா பிறந்தா போகாது, நல்ல பிள்ளையா பிறக்கணும். அதனால சத்புத்திர பிராப்தியாக இருக்கணும். ஆசீர்வாதம் பண்ணுறது கூட புதுசாக கல்யாணமான தம்பதிகள் நமஸ்காரம் பண்ணால் ஆசீர்வாதம் பண்ணுறது அச்சிராதேவ ஜீவத் சுபுத்திராவாப்தி வஸ்துன்னா சம்பிரதாயத்தில் ஆசீர்வாதம் பண்ணுறது வழக்கம். சுபுத்திராவாப்தி அப்படின்னா நல்ல பிள்ளையாக இருக்கணும், நல்ல பிள்ளையாக இருக்கான், அல்பாயுசில் போயிட்டான்னா என்ன பண்ணுறது, அப்படி இருக்கப்படுது. ஜீவத் சுபுத்திராவாப்தி, ரொம்ப நாள் வாழக்கூடிய, ரொம்ப நாளாக சிரஞ்சீவியாக இருக்கக்கூடிய ஒரு சத்புத்திரன் பிறக்கும்படியாக இருக்கட்டும். அது ஆச்சீராத்னா சீக்கிரமாக. 50 வயசுல பிள்ளை பிறந்தான்னா அப்புறம் அவனை ஆளாக்கி கொண்டு வரத்துக்குள்ளே இவருக்கு தெம்பு இருக்காது. அதனால சீக்கிரமாக கல்யாணம் ஆகி ஒரு 2-3 வருஷத்துக்குள்ள சீக்கிரமாக குழந்தை பிறக்கட்டும். சமீபத்தில் ஒரு குழந்தைய கொஞ்சம் திருத்தி கொடுக்க முடியாது வந்து கொடுத்து. என்னன்னாக்க அச்சிராத்னா சாதாரணமாக இருக்கக்கூடிய ஒரு சுமங்கரி, அவளை நமஸ்காரம் பண்ணால் அச்சிராதேவ ஜீவத் சுபுத்திரா வாப்தி வஸ்துன்னு சொல்லலாம். அவள் ஸ்நானம் பண்ணாமல் இருக்காளோன்னு ஒரு குழந்தை சந்தேகம், நமஸ்காரம் பண்ணா. அங்கே வேற ஒரு அம்மா என்ன பண்ணா, அச்சிராதேவ ஜீவத் சுபுத்திரா வாப்தி வஸ்துன்னு சொல்லிவிட்டா. அப்படி சொன்னாதேம்மா அப்படின்னு அந்த ஆசீர்வாதம் பண்ண அம்மாவுக்கு சொன்னேன். ஏன்னா அவள் ஸ்நானம் பண்ணாமல் இருக்காளோன்னு சந்தேகமாக இருக்குது. ஸ்நானம் பண்ணாமல் இருக்கானா அச்சிராத்னு சொல்லப்படாது. அச்சிராத்னா சீக்கிரமாக, அவள் 8வது மாதத்துலேயே பிரசவிச்சுட்டா, ப்ரிமெச்சூர் டெலிவரி போனால் கஷ்டமாக போயிடுவேன். அதனால உச்சித காலே ஜீவத் சுபுத்திரா வாப்தி வஸ்து. ஸ்நானம் பண்ணாமல் இருக்கான்னு சொன்னால் அது அப்ராப்ரியேட் டைம் சந்தான பாக்கியம் ஏற்படணும்னு அர்த்தம். ஸ்நானம் பண்ணலை அப்படின்னு தெரிஞ்சாதான் இது. சாதாரணமாக இருக்க ஒரு ஸ்திரியாக இருந்தால் அச்சிராதேவ ஜீவத் சுபுத்திரா வாப்தி வஸ்து அப்படின்னு சொல்லலாம். அதனால வேதம் என்ன பண்ணி கொடுத்து, பஷ்யதி புத்திரம் பஷ்யதி பௌத்திரம் பிரஜயா பசுபிர் மிதுனைர்ஜாயதே யஸ்யைவம் விதுஷோ அக்னிஹோத்ரம் ஜுஹ்வதி யௌச்சைன தேவம் வேதா அப்படின்னு புத்திரனை பார்த்தா போகாது, அப்புறம் பௌத்திரனையும் பார்க்கணும். பேரன் பரியந்தும் ஆசீர்வாதத்தை சொல்லியிருக்கு, வேதம் சொல்லியிருக்கு. இதை ஐஸ்வர்யம் புத்திரலாபஸ்ச பவிஷ்யதி ந சம்சய. புத்திரலாபம் ஏற்படும். ராமாயணம் கேட்டால் படித்தா புத்திரலாபம் ஏற்படுங்கிறது வேறு பிரமாணம் வேண்டாம், ராமாயணமே பிரமாணம். தசரதருக்கு 60,000 வருஷத்துக்கு அப்புறம் புத்திர பிராப்தி ஏற்படலையா, புத்திரகாமேஷ்டி பண்ணி. அந்த மாதிரி புள்ள ராமனை போல ஒரு புள்ள பிறக்கணும். சாதாரணமாக அங்கே ஸ்காந்தத்தில் குமார சம்பவம் சொல்கிற போது என்ன பண்ணார் வியாசர், குமாரசம்பவாத்தியாயம் யாஸ்ருணோதி கிருதாதரா வந்தியாபி லபதே புத்திரம் குமார சதிருஷம் துருவம். இந்த குமார சம்பவ அத்தியாயத்தை ஸ்காந்தத்தில் சம்பவ காண்டத்தில் வருது. அதை யார் சிரவணம் பண்ணுறாளோ அவளுக்கு டாக்டர்ஸ் எல்லாம் ஷீ கேனாட் கன்சீவ்னு கை விட்டுவிட்டா. அந்த வந்தியாங்கிற பதத்துக்கு டைரெக்டாக அர்த்தம் சொல்ல வேண்டாம். ஏன்னா யாருக்காவது குழந்தை இல்லைன்னா வருத்தப்படுவா, அதனால சொல்லப்படாது. அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய குழந்தையே பிறக்காதுன்னு சொல்லக்கூடிய ஸ்திரீ கூட முருகனை போல ஒரு பிள்ளை அடைவள் விட்டாள். வந்தியாபி லபதே புத்திரம் குமார சதிருஷம் துருவம். இந்த ஐஸ்வர்யம் புத்திரலாபஸ்ச பவிஷ்யதி ந சம்சயா ராமாயணம் இதம் கிருஷ்ணம் சின்வத படதஸ்ததா. அப்படி புத்திர பௌத்திராதி பாக்கியங்கள், ஸ்ரீங்கிற சம்பத்து இருக்கணும், நல்ல கீர்த்தி யசஸ் இருக்கணும், ஆரோக்கியம் இருக்கணும், ஆயுசு இருக்கணும், மனசுக்கு சௌக்கியம் இருக்கணும், சாந்தி இருக்கணும், தர்மத்தை நல்லா அனுஷ்டானம் பண்ணணும். சத்தியம் வரா தர்மம் சிறான்னு சொன்ன மாதிரி மாதாவையும் பிதாவையும் ஆச்சாரியனையும் அதிதியும் தெய்வமாக நினைச்சு கொண்டாடக்கூடிய ஒரு பண்பெல்லாம் இருக்கணும். அதோடு கூட இதெல்லாம் சொன்னால் கூட ஏதாவது ஒன்று விட்டு போயிட்டா என்ன பண்ணுறது, விடப்படாதுங்கிறதுக்காக ஒரு மந்திரம் வேதத்தில், எங்காமங்காமயத்தே தமேதேன ஆப்னோதி. அவ எங்காமங்காமயத்தே, என்ன ஆசைப்படுறானோ அந்த ஆசைகள்லாம் நிறைவேறும். தமேதேன ஆப்னோத்தின்னு இதுக்கு மந்திரம். எம் காமம் காமயத்தே, எங்காமம காமயந்த தம ஆப்னுவன் எங்காமம் காமயத்தே தமேதேன ஆப்னோதி. என்ன ஆசைப்படுறானோ அதெல்லாம் இந்த வேத மந்திரத்தால் அவனுக்கு சித்திக்கிறது. இதுக்கு கரஸ்பாண்டிங்காக ராமாயணத்தில் பிரார்த்திதாம்ஸ்சவராம் சர்வான் பிராப்னுயாதிக ராகவாத்
இந்த ஸ்லோகம் சொல்லும்போது நமஸ்காரம் பண்ணுறது வழக்கம், பிரார்த்திக்கிறது வழக்கம். நான் பூர்த்தியில் தானே கடைசி நாள் பட்டாபிஷேகத்தில் இருக்கக்கூடிய ஸ்லோகம் இது. என்ன ஆசைப்படுறியோ அதை ராமன் பூர்த்தி பண்ணி வைப்பார். இங்கேயே பூர்த்தி பண்ணி வைப்பார். இன்னொரு ஜென்மா எடுத்துன்னு சொல்லலை. பிராப்னியாத் இக ராகவாத்து. இது அப்படியே கம்பர் போட்டுவிட்டால் நாடிய பொருள் கைகூடும் ஞானமும் புகழும் உண்டாம். நாடிய பொருள் எதுவாக இருந்தாலும் தார்மீகமாக இருக்கிற மட்டும் அவன் திருட கிளம்புறான், ராத்திரி 12 மணிக்கு கிளம்புறான், எனக்கு இன்னைக்கு திருட்டில் நிறைய வசூலாகணும்னு கேட்டால் சுவாமி அனுகூலம் பண்ண மாட்டார். தார்மீகமாக இருக்கக்கூடிய ஆசைகள் தான் நிறைவேறும். நாடிக பொருள் கைகூடும். பிரார்த்தித்தான்ஸ்ட வரான்னு சொல்வான்னு பிராப்தியாத் இக ராகவாத். இப்படி ஒரு ரேண்டம் சாம்பிளிங்காக மனசில் தோணுதான் சொல்லியிருக்கேன். வேத வாக்கியங்கள் அவ்வளவுக்கும் கரஸ்பாண்டிங்காக ராமாயண ஸ்லோகம், ராமாயணத்தில் இருக்கக்கூடிய சந்தர்ப்பங்கள் எப்படி வேத வாக்கியத்தை இல்லஸ்ட்ரேட் பண்ணக்கூடியதாக இருக்குன்னு. இது எல்லாத்துக்கும் மேலே ஒன்று இருக்குது. எல்லாத்துக்கும் மேலே ஒன்று என்னன்னாக்க, இதெல்லாம் இந்த லோகத்துக்கு ஆயுஷ் தேவையாக இருக்குது, ஆரோக்கியம் தேவையாக இருக்குது, மனசுக்கு சாந்தி சுகம் தேவையாக இருக்குது, சத்தியத்தை பேசுறது, தர்மத்தை ஆச்சரணம் பண்ணுறது எல்லாம் இந்த உலகத்தில் தான். என்றைக்கோ ஒரு நாளைக்கு மிருத்யு வரப்போகுது. அந்த மிருத்யு வரும்போது மிருத்யு வராமல் இருக்கவே இருக்காது. பிறந்தவா எல்லாருக்கும் மிருத்யு நிச்சயமாக உண்டு. ஜாதஸ்திக்கு துருவோ மிருத்யு துருவம் ஜென்ம மிருதஸ்தியா. பிறந்தவனுக்கு இறப்பு, இறந்தவனுக்கு பிறப்பு. ஞானம் வராமல் இருக்கிற மட்டும். ஞானம் வந்தவனுக்கு தான் இறந்தப்புறம் பிறப்பு கிடையாது. அதனால மிருத்யுவை தடுக்க முடியாது. இட் இஸ் an eternal law of nature. ஆனால் அந்த மிருத்யுவானது நமக்கு பயத்தை கொடுக்காம இருக்கணும். You must be elevated to a level where you can welcome death with open arms and say, "Oh death, where is thy sting?" அப்படின்னு கேட்கலாம். உன்னால் ஒன்றும் பண்ண முடியாது. என்ன, ஏன்னா அழிஞ்சு போகக்கூடிய சரீரத்தை தான் நீ பாதிக்க முடியும். ஏற்கனவே அழிஞ்சு போகிறது நான் தீர்மானம் பண்ணி நான் உணர்ந்துட்டேன். அழியாத ஆத்மஸ்வரூபம் தான் தெரிஞ்சுன்னுட்டேன். அதனால் ஒன்னால் ஒன்றும் பண்ண முடியாது அப்படின்னு தைரியமாக மிருத்யு வரபோது சிரிச்சுட்டு உற்சவமாக இந்த இந்த கிழிஞ்ச வேஷ்டியை, கிழிஞ்ச சட்டையை தூக்கி எறிகிற மாதிரி இது ஒரு வேடிக்கை. இப்போ சமீபத்தில் ஒரு அம்மா ஃபோன் பண்ணா, அம்மா தவறி போயிட்டான்னு ரொம்ப வருத்தப்பட்டா. இது காலக்கிரமத்தில் தான் அந்த வருத்தம் தீரணும். ஏன்னா எல்லாருக்கும் ஞானத்தை பகவான் கொடுக்கலையே. உலகத்தில் எல்லாரும் இந்த மாயையில் உழந்துன்னு இருக்கோம். இது ஒரு வேடிக்கை. என்னன்னாக்க, மீதி எல்லா எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆஃபர்ஸுக்கும் நம்ம ரொம்ப உற்சாகமாக இருக்கோம். பழைய ப்ராடக்ட் ஏதாவது போட்டுவிட்டு புது ப்ராடக்ட் கொடுக்குறேன்னு சொன்னாக்க, அதை விட பெட்டர் ப்ராடக்ட், லேட்டர் டிசைன். 10 வருஷம் முன்னாடி ஏதோ வாங்கினா, அதுக்கப்புறம் என்னெல்லாமோ டிசைன் இம்ப்ரூவ்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் வந்துட்டு லேட்டஸ்ட் ஃபீச்சர்ஸோட ஏதோ ஒரு ப்ராடக்ட் வந்திருக்கு. அதை வாங்கிறதுக்கு எல்லாரும் உற்சாகமாக இருக்கா. இந்த வயசான வியாதிகிரஸ்தமாக இருக்கக்கூடிய சரீரம்ங்கிற ஒரு சட்டையை விட்டுட்டு புதுசாக ஒரு சட்டை, இளமையாக ஒரு சட்டை, சக்கச்சவையர்னு ஒரு சட்டை, வியாதியே இல்லாத ஒரு சட்டையை கொடுக்குறேங்கிறார் சுவாமி. அதுக்கு மாத்திரம் நமக்கு மனசு வரமாட்டேங்கிறது. இதை விட்டுவிட்டு வேற ஒரு சரீரம், எந்த சரீரத்தில் புகுந்துனாலும் சின்ன குழந்தையாக தானே அம்மா கர்ப்பத்திலேருந்து பிறந்தாகணும். அதனால புதுசாக இளமையாக இருக்கக்கூடிய சட்டை தானே, அந்த சட்டையை மாத்திரம் ஏற்றுக்கிறதுக்கு நமக்கு பக்கம் வர மாட்டேங்கிறது. அது அம்பாளுடைய மாய. அந்த மிருத்யு வரபோது மிருத்யுடைய பயம் நிவர்த்தி ஆகணும். அதுக்கு வேற மந்திரம் போய் பிரார்த்திச்சுது. அதாவது மாசி பங்குனி ரெண்டும் அதுக்கு அந்த ரித்துவுக்கு, மாசி பங்குனி 2 மாதத்துக்கும் ஒரு பேர் உண்டு, தனியாக ஒரு பேர் உண்டு. சிசிர ரித்துன்னு பேர். அப்போ இலையெல்லாம் காஞ்சி போய் கீழே விழுந்துடும். மரத்தில் இருக்கக்கூடிய இலைகள்லாம் அந்த இலை காஞ்சி போயிடுச்சுன்னா இட் இஸ் bereft of லைஃப். பசுமையாக இருக்கிற மட்டும்தான் லைஃபு. அது மரத்தில் இருக்கும். காஞ்சி போயிடுச்சுன்னா விழ வேண்டியதுதான். அந்த காஞ்சி போன இலைகள் எப்படி தானா விழுந்துடுமோ, அந்த மாதிரி மிருத்யு என்னை விட்டு விலகி போகட்டும். இலை விழுற மாதிரி மிருத்யு என்னை விட்டு விலகி போகட்டும். ஏன் உங்கள்கிட்ட சொல்கிறேன் தெரியுமா? மிருத்யு ஒரு தேவதா ஸ்வரூபமோனோ, அதனால உனக்கு கண் இருக்குது, நீ பார்க்க முடியும். நான் சொல்லக்கூடிய பிரார்த்தனை நீ கேட்க முடியும். உனக்கு காது இருக்குது, அதனால கேட்க முடியும். அதனால சொல்கிறேன். அப்பயித்து மிருத்யு அமிர்தம் ஆகன் வைவஸ்வதோ நோ அபயம் கிருணோது பர்ணம் வனஸ்பதே திவாபினஷீயதாகும் ரயிஸ்ஸசதாம் நஸ்ய ஜீபதிஹி பரம் மிருத்யோ அனுபரேகி பந்தாம் யஸ்தே ஸ்வைதரோ தேவயானாத் சக்ஷுஷ்மதே ஸ்ருண்வதே தே ப்ரவீமிமானः பிரஜாகம் ரீரிஷோ மோத வீரான். என்னையும் என் குழந்தைகள் யாரையும் நீ பாதிக்கப்படாது
அப்படின்னு இந்த மந்திரம் உபனிஷத்தில் வரக்கூடிய மந்திரம், தைத்திரிய உபனிஷத்துலேயும் 4ஆம் பிரஷ்னத்தில் வரக்கூடிய மந்திரம் இது. எல்லாத்தையும் விட ரொம்ப பிரசித்தமாக திரையம்பக மந்திரம் இருக்கு. அந்த திரையம்பக மந்திரம் ஸ்ரீருத்ரத்தோடு சேர்த்து சொல்லிட்டு இருக்கோம், சம்பிரதாயத்தில் வந்திருக்கு. ஆனால் ஸ்ரீருத்ரத்துடைய பாகம் இல்லை அது. தம்போஜம்பே ததாமினா ருத்ரம் முடிஞ்சு போயிடுச்சு. அப்புறம் திரையம்பக மந்திரம் வெள்ளிப்பழ மோட்சத்தை பற்றி பேசுறது திரையம்பக மந்திரம். வெள்ளரிப்பழம் நல்லா பழுத்து கொடுத்தனா, பழம் சாதாரணமாக மரத்துலேருந்து நழுவி விழறதுதான் தர்மம். ஆனால் இது அப்படி இல்லை. பழம் நல்லா பழுத்த உடனே ஒரு கொடியில் பழுத்து இருக்கு, அந்த கொடி விட்டு போயிடும். இது ஒன்றும் விடலை, அந்த கொடி விட்டு போயிடுச்சு. அந்த மாதிரி மிருத்யு என்னை விட்டு விலைக்கு போகட்டும். திரைம்பகம் கஜாமகே சுகந்திம் புஷ்டிவர்தனம் உர்வாருகமிவ பந்தனான் மிருத்யோர் முக்ஷீயமாமிருதாத். திரையம்பக மந்திரத்தை இப்படி, இந்த திரையம்பக மந்திரம் எவ்வளவு முக்கியம்னாக்க, மிருத்யு வந்துட்டே இருக்கு, காத்துட்டு இருக்கு, எப்போ யாருக்கு வரும் தெரியாது. இதை நித்தியம் ஞாபகப்படுத்தணும். அதனால நம்மகிட்ட விபூதி குழைச்சி இட்டுக்கிற போது இந்த திரையம்பக மந்திரத்தை சொல்லி இட்டுக்க சொல்லியிருக்கா. இது காத்தால மத்தியானம் சாயங்காலம் ஒரு நாளைக்கு எத்தனை முறை விபூதி இட்டுருந்தாலும் குழைச்சி இட்டுக்கிற போது சொல்லியிருக்கா. அது அப்படி மாத்திரம் சொல்ல, தரிக்கிற போது திரையம்பக மந்திரம். ஆனால் பிரார்த்திக்கணுமோனோ ஸ்ரீருத்ரத்தில் வரக்கூடியவருக்கு எடுத்து பரமேஸ்வரன் தான் மிருத்யுஞ்சயனாக இருக்கான், காலகாலனாக இருக்கான். அதனால பரமேஸ்வரா நீ என்ன பண்ணணும், மார்க்கண்டேயருக்காக மிருத்யுவை காலால் உதச்சி தள்ளின பிரபு நீ என்ன பண்ண தெரியுமா? எனக்கு, என் பத்னி, என் குழந்தைகள், என் கிரகத்தில் இருக்கக்கூடிய ஆடு மாடு மிருகங்கள் கால்நடைகள் எங்க யாரையும் உன்னுடைய கோரமான ரூபம் பாதிக்காமல் இருக்கணும். குழைக்கிற போது மானஸ்தோ கேதன கேமான ஆகிஷிமானோ கோஷுமானோ அஸ்வேஷுரீரிஷா வீரான்மானோ ருத்ரபாமிதோ பதீர் ஹவிஷ்மந்தோ நமசா விதேமதே. இது குழைக்கிறதுக்கு. அப்புறம் திரையம்பக மந்திரத்தால் தரிக்க வேண்டியது. இதெல்லாம் இன்னும் இருக்குது, நான் சும்மா சாம்பிளுக்கு மாத்திரம் சொன்னேன். இந்த மாதிரி மிருத்யுவை ஜெயிக்கிறதுக்காக மந்திரங்கள் வேதத்தில் சொல்லியிருக்கோனும். இதை சுவாமி என்ன, மிருத்யுங்கிறது நிச்சயமாக வரக்கூடியதுங்கிறத சித்திரக்கூடத்தில் பரதனுக்கு சொன்னார். எப்படி ஒரு மரத்தில் இருக்கக்கூடிய பழத்துக்கு ஒரு நாளைக்கு நாம் பழுத்து மரத்துலேருந்து கிளையிலேருந்து கீழே விழுந்துருவோமோ அப்படிங்கிற பயம்தான் பெரிய பயமாக இருக்குமோ, அந்த மாதிரி மனுஷனாக பிறந்தவா எல்லாருக்கும் வாழ்க்கைங்கிற மரத்துலேருந்து ஒரு நாளைக்கு நாம் நழுவி கீழே விழுந்துருவோமேங்கிற பயம்தான் பெரிய பயமாக இருக்கும். யதாபலானாம் பக்வானாம் நான்யத்ர பதனாத் பயம் ஏவம் நரஸ்ய ஜாதஸ்ய நான்யத்ர மரணாத் பயம். இது அயோத்தியா காண்டத்தில் சொன்னாள். அங்கே யுத்த காண்டத்தில் சொல்கிற போது சத்தியத்துலேயும் தர்மத்துலேயும் ஒருத்தர் நிஷ்டனாக இருந்துட்டான்னா அவனுக்கு மிருத்யுவை கண்டு பயம் கிடையாதுன்னு விட்டார். மிருத்யு கிடையாதுன்னு சொல்ல, மிருத்யு வரும். நீ சத்தியசந்தனாக இருந்தாலும், பொய் பேசினாலும், தர்மத்தை அனுஷ்டானம் பண்ணாலும், அதர்மச்சாரியாக இருந்தாலும் மிருத்யு வரப்போகுது. ஆனால் சத்திய தர்ம விரக்தானாம் நாஸ்தி மிருத்யு கிருத்தம் பயம். யுத்த காண்டத்தில் சொன்னார். மிருத்யுவால் ஏற்படக்கூடிய பயம் வராதுன்னு விட்டாள். வேதம் சொன்ன மந்திரத்துக்கு கிட்டத்தட்ட எல்லா மந்திரங்களுக்கும் கரஸ்பாண்டிங்காக இருக்குது. அப்புறம் அஸ்வமேத பிரகடனம், தசரத அஸ்வமேதம் பண்ண போகிறார். அப்போ வரும் அஸ்வமேத பிரகடனத்தில் இருக்கக்கூடிய மந்திரங்கள் அது எப்படிங்க ராமாயணத்தில் அப்படியே ஆகுதுங்கிறது அந்த பார்த்துப்போம். எல்லாத்தையும் இப்போயே சொல்லிகிட்டே இருந்தால் ராமாயணத்துக்கு வந்தாகணுமே. இது இன்னும் ஒரே ஒரு இந்த ஒரு ஸ்லோகத்தை இன்னும் எக்ஸாஸ்ட் பண்ணல. நேற்றுக்கு ஆரம்பித்த ஸ்லோகம் வேதவேத்யே பரே பும்சி ஜாஹாதே தசரதாத்மஜே வேத பிராச்சேத சாதாசீத் சாக்ஷாத் ராமாயணாத்மனா. இந்த வேத பிராச்சேதாசீத்து சாட்சாத் ராமாயணாத்மனா 6 ஸ்லோகத்துக்கு தான் நேத்தியிலேருந்து அர்த்தம் சொல்லிட்டு இருக்கோம். இன்னைக்கு அதை தாண்டி வேற சில விஷயங்கள் சொல்லணும்னு நினச்சின்னு வந்தேன். இந்த ஸ்லோகத்துக்கு இன்னும் சொல்ல வேண்டியது இருக்குது, நாளைக்கு சொல்ல போகிறேன். என்னென்னா, இதெல்லாம் இந்த உலகத்தை ஜனனத்திலேருந்து மரணம் பரியந்தம் நடுவில் இருக்கக்கூடிய ஐஸ்வர்ய சம்பாதனம், அது கீர்த்தியை சம்பாதிக்கிறது, ஆரோக்கியமாக இருக்கிறது, மனசாந்தியாக இருக்கிறது, சத்திய தர்மாதிகளை அனுஷ்டானம் பண்ணுறது எல்லாம் இந்த உலக சம்பந்தமாக இருக்கக்கூடாது. இன்றைக்கோ ஒரு நாளைக்கு இந்த சரீரத்தை விட்டுட்டு போகிற போது மறுபடியும் ஒரு ஜென்மா எடுக்காமல் இருக்கணுமே, அதுக்கு தான் ஞானம்தான் காரணமாக இருக்குது. அந்த ஞானம் அத்வைத ஞானத்தை வேதம் எப்படி சொல்கிறது, அது எப்படி ராமாயணத்தில் எடுத்து காட்டிருக்காங்கிறது நாளைக்கு ஆரம்பத்தில் பார்த்து மேற்கொண்டு சில விஷயங்கள் ராமாயண பிரபாவம் தான். மெயின் டெக்ஸ்ட்டுக்கு வரத்துக்கு இன்னும் 2-3 நாள் ஆகும் போல் இருக்குது.
தபஸ்வாத்தியாயம் நடத்துறதுக்கு 2-3 நாள் ஆகும். இன்னும் நாளைக்கு இந்த அத்வைத சாஸ்திரத்தை எப்படி வேதம் சொல்றது, ராமாயணத்தில் எப்படி இருக்குங்கிறத வேத பிராச்சேத சாதாசீத்து சாட்சாத் ராமாயணாத்மா தான் நாளைக்கும். அதுக்கு மேலே என்ன பகவான் என்ன அனுகிரகம் பண்ணுறாரோ அதை தொடர்ந்து பார்ப்போம். எல்லாரும் நாளையிலேருந்து நிர்வாகிகள்டையும் கலந்துட்டேன். இந்த டிராஃபிக் ஒரு நாள் போல் ஒரு நாள் சொல்ல முடியறது இல்லை. அதனால் 7லேருந்து 9, நாளையிலேருந்து 7லேருந்து 9. இன்றைக்கே கொஞ்சம் சிரமப்பட்டு போயிடுது, ஏதோ அந்த வாகனத்தில் ஏதோ ஒரு சிரமம் வந்து கொடுத்து. நாளையிலேருந்து 7லேருந்து 9 எல்லாரும் வந்து சிரவணம் பண்ணி இப்போ நம்ம க்ஷேமத்தை அடையிறது. சுரவரவர்ஷினி துர்தரதர்ஷினி துர்முகமர்ஷினி ஹர்ஷரதே திரிபுவன போஷினி சங்கரதோஷினி கில்பிஷமோஷினி கோஷரதே தனுஜனி ரோஷினி திதிசுதரோஷினி துர்மதசோஷினி சிந்துசுதே ஜய ஜய ஹே மகிஷாசுரமர்தினி ரம்யகபர்தினி சைலசுதே நீலதர ஜாலதர பாலகரிரம்யம் லோலதர ஷீலயுத பாலஜனதீரம் ஜாதனதிஷீலமபி பாலயிது காமம் வாதபுரநாதமிமமாதனு ஹிருதப்ஜே நாராயணேத்யாதி ஜபத்பிருச்சைஹி பக்தைः சதா பூர்ணமஹாலயாய स्वतीर्थगाङ्गोपमवारिमग्ननिवर्तिताशेषरुजे नमस्ते नारायण 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 मंगलम कोसलेन्द्रनज महनीय गुणात्मने चक्रवर्ती तनूजाय सार्वभौमाय मंगलम मंगलो मस्करीन्द्राय महनीय गुणात्मने अनंतरामयतगे श्रवणानंददायिने शुकशास्त्रस्वरूपाय पारायण पराय च रामचंद्राश्रयाख्याय संयमीन्द्राय मंगलम कांचनाद्रिनिभांगाय वाञ्छितार्थप्रदायिने अंजना भाग्यरूपाय आंजनेयाय मंगलम जानकीकान्तस्मरणं जय जय राम राम श्री सद्गुरुस्वामिनः जय आंजनेय स्वामिनः जय स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्याय्येन मार्गेण महीं महिषाः गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु कायेन वाचा मनसा इन्द्रियैर्वा बुद्ध्या आत्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि त्वदीयं वस्तु राजेन्द्र तुभ्यमेव समर्पये तेन त्वदङ्घ्रिकमदे रतिं मे यच्च शाश्वतीं यदक्षरपदभ्रष्टं मात्राहीनं तु यद्भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देवनारायण नमोऽस्तु ते विसर्गबिन्दुमात्राश्च पदपादाक्षराणि च न्यूनानि चातिरिक्तानि क्षमस्व पुरुषोत्तमा क्षमस्व रघुनन्दना क्षमस्व गुरुसत्तमा क्षमस्व हरिसत्तमा यज्ञेशाच्युतगोविन्दमाधवानन्तकेशव कृष्णविष्णो ऋषिकेश वासुदेव नमोऽस्तु ते श्रीहरये नमः गुरुवायुरप्पा शरणं नारायण अखिल गुरो भगवन्नमस्ते वासुदेवा कामाक्षी गुरुमूर्ते त्वां नमामि कामाक्षी गुरुवर्य पादुके शरणं நைவேத்தியம் பண்ண பழங்கள் தான் இருக்குது. நேற்றுக்கு வாங்கிக்காத வாழலாம் முதல்ல வாங்கிட்டு விடலாம். அதுக்கு மேலே இருக்கிற வாழை எல்லாரும் வாங்கிக்கலாம்.